Okay, so appointment and remuneration of managerial personnel. In that, first understand the meanings of certain terms like CEO, CFO, CS. These are defined under the definition of key managerial personnel. We'll be studying after these. So CEO is basically the chief executive officer, is basically an officer of the company who has been designated as such. So he can be any officer, he need not be a director, who is designated as the CEO. So he is the main officer. Chief financial officer means again a person who is appointed as such. So generally person who has knowledge of finance. Company secretary, as we know that first of all, to be a company secretary, you need to have cleared the exam, that is the CS final exam, as well as completed training under the CS Act 1980. So every big company needs to have an in-house company secretary. So company secretary means a secretary defined under Section 2 of Company Secretaries Act 1980, who is appointed by the company to perform the functions of the company secretary. So the big companies are expected to appoint company secretary to perform various functions given under that section. Then company secretary in practice means outside company secretary. The company secretary which was defined before was the in-house company secretary. Company secretary in practice is just like a CA in practice. So he is providing service to the company. Service can be secretarial audit, it can be some certification or any other things that is required. So he's a practicing company secretary. So in various sections of the Companies Act, they are given key you need a certification from the company secretary in practice, or you need to get audited under the company secretary in practice, like that. So now the most important definition, the definition of the key managerial personnel, section 2, subsection 51. So in relation to company, it means the CEO or the managing director or the manager. Managing director is basically a director, first of all, who has been given substantial powers of management. So board has delegated him substantial powers of management. They need not be all the powers of management. He might be managing director of a department also. Okay. Now, like a company like a JP Morgan, they have a managing director for every department. So a company can have more than one managing director also. But manager will be only one. So manager here is basically the manager of the whole company, not general manager or assistant manager. Manager here we are talking about is the person who is managing the whole company. Like for example, currently Yes Bank company, the Yes Bank was in losses. So RBI has appointed a person to manage Yes Bank. So that is he has complete control of running Yes Bank right now. Company secretary. So that is the reason company secretaries are now in demand, because the Companies Act 13 added company secretary in the definition of key managerial personnel. So after that, company secretary course started getting more demand than it used to get before. आता मी कंपनी सेक्रेटरी पण केलंय. सो आय वॉज डुईंग कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो. सो आम्ही जेव्हा कंपनी सेक्रेटरी करायचो, फायनल नाही कम्प्लीट केलं, इंटर पर्यंतच केलंय. बिकॉज फायनलला जेव्हा आम्ही सीए ला आलो तेव्हा सीएचा अभ्यास सोडून बाकी काय करणं इम्पॉसिबल आहे. सो इंटर पर्यंत व्हॉट आय टू डू, म्हणजे आम्ही तेव्हा असं करायचो की सीए आणि सीएस एकत्र करायचो. सो सीए ची एक्झाम झाली की लगेच एका महिन्यानंतर सीएस ची एक्झाम असायची. मे मध्ये सीएचा एक ग्रुप दिला इंटरचा, की मग एक ग्रुप सीएसचा द्यायचो. कारण सीएचं कसं असायचं की सीएचं गॅरंटी नसायची की पास होणार की नाही, पण सीएस मध्ये एक श्युरिटी असायची की पास होणार, बिकॉज सीएस वॉज व्हेरी इझी एज कम्पेअर्ड टू सीए दॅट टाइम. आजही तसं इझीच आहे, सीए इज द टफेस्ट. पण तेव्हा त्यांचा सिलेबस पण सेम होता, त्यामुळे आम्ही सीएच्या अभ्यासावरच सीएस क्लिअर करायचो. सो तेव्हा लिटरली कोणी करायचंच नाही सीएस. आणि दॅट टाइम आय थिंक ओनली 25,000 कंपनी सेक्रेटरीज वर इन इंडिया. आता काहीतरी 60,000 वगैरे झालेले आहेत. सो एवढं हे नव्हतं. पण हे कंपनीज ऍक्ट 13 जेव्हा आलं,
त्याच्यानंतर कंपनी सेक्रेटरीचा डिमांड वाढला, त्याच्यामुळे आता कंपनी सेक्रेटरी करायला खूप मुलं जातात आणि त्यांनी मग सिलेबस वगैरे पण चेंज केला आणि आता सगळं नवीन केलं त्यांनी. सो आता इट इज डिफिकल्ट टू डू CS टुगेदर, कारण CS त्याने पूर्णपणे लॉ मध्ये नेलंय, ऑल द लॉज युअर स्टडी. Whole time director. Whole time director is basically a director who is an employee. Chief Financial Officer, CFO आताच बघितलं आपण. Basically a guy who is expert in finance. Only a CS असेल तो किंवा MBA in finance can be appointed. Such other officer not more than one level below the directors who is in whole time employment designated as the KMP by the board. Basically this is director. Sorry, this is an officer one level below the director. Okay, so this is a guy in the senior management who is one level below the director. So he's not a director, but he is one level below the directors. Senior management जे म्हणतात. आपण NRC च्या बघितलं, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी, सिनियर मॅनेजमेंट मध्ये पण they can recommend people. So these guys form the KMPs. So KMP म्हटलं की डोक्यात आलं पाहिजे की CEO or MD or manager. So कंपनी मध्ये either of the three असेल कोणतरी. कंपनी सेक्रेटरी मोठ्या कंपनीजला कंपल्सरी आहे, त्यांचं पेडअप कॅपिटल एका लिमिटच्या वर आहे, त्यांनी 10 करोड वगैरे एका 5 करोडच्या वर आहे, पुढे बघू आपण, त्यांना कंपनी सेक्रेटरी कंपल्सरी आहे. आय थिंक इट्स 5 करोड, मला आठवत नाही आता. देन होल टाइम डिरेक्टर, बेसिकली डिरेक्टर इज अ एम्प्लॉई, त्याला होल टाइम म्हणतात. आणि दुसरा असतो, आपण बघितलं की स्टार्टिंगला बघितलेलं आपण की डिरेक्टर्स मध्ये दोन प्रकारचे डिरेक्टर आहेत, एक्झिक्युटिव्ह, नॉन एक्झिक्युटिव्ह. एक्झिक्युटिव्ह मध्ये मॅनेजिंग डिरेक्टर, होल टाइम डिरेक्टर येतात. नॉन एक्झिक्युटिव्ह मध्ये पार्ट टाइम डिरेक्टर येतात. पार्ट टाइम मध्ये इंडिपेंडंट, नॉट इंडिपेंडंट असेल. सो होल टाइम इज बेसिकली अन एक्झिक्युटिव्ह डिरेक्टर. MD इज ऑल्सो एक्झिक्युटिव्ह. CFO. And such other officer as we prescribed. As we prescribed म्हणजे the government might add few people also. आता what is a manager? You need to understand manager. Manager best understand करण्यासाठी if you have seen कधी कधी जस्ट म्हणजे असं बघितलं असेल, फुटबॉल वगैरेचा गेम चालू असतो, तर एव्हरी फुटबॉल क्लब म्हणजे प्रायव्हेट असं साधा IPL ते चालू असते, क्रिकेटची टीम्स चालू खेळतात, मुंबई इंडियन्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स वगैरे. तसंच फुटबॉल क्लब्स जे असतात, म्हणजे आता लंडन मध्ये वगैरे तिकडे किंवा स्पेन मध्ये त्यांच्या क्लब्स आहेत मोठे मोठे. आता स्पेन मध्ये रिअल मॅड्रिड म्हणून क्लब आहे, UK मध्ये मँचेस्टर युनायटेड वगैरे अशा क्लब्स ऐकलं असतील. तर त्या क्लबला मॅनेज करायला एक मॅनेजर असतो, त्या फुल क्लबला मॅनेज करायला त्याच्याकडे फुल पॉवर असते टू मॅनेज द क्लब. देन ही विल डू द सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर्स, सगळं सगळं तोच हायर करणार, कोच बीच जे काय बजेट सगळं त्याच्या हातात असतं, पूर्ण फुल कम्प्लीट कंट्रोल. सो अ गुड मॅनेजर विल डिसाइड की क्लब किती चांगलं चालणार आहे वगैरे. सो दस अ मॅनेजर कॉर्पोरेट लॉ मध्ये पण, की इथे मॅनेजर म्हणजे नॉट द बँक मॅनेजर जो आपण बँकेत जाऊन बघतो वगैरे, किंवा आपण जे नॉर्मल मॅनेजर आहेत वगैरे, तसं नाही. मॅनेजर म्हणजे हा टॉप मोस्ट पोझिशन दिली आहे. मॅनेजर म्हणजे ही इज मॅनेजिंग द होल बिझनेस, फुल बिझनेस, complete control of the business, obviously under the direction of the board will always be there, पण board ने ह्याला पॉवर देऊन टाकली की तू सांभाळ. सो मॅनेजर मीन्स an individual. आता इथे फार इम्पॉर्टंट वर्ड आहे, an individual. They are not saying a director. आता मॅनेजिंग डिरेक्टर डेफिनेशन मध्ये इट शुड बी मॅनेजिंग डिरेक्टर इज अ डिरेक्टर. इथे तसं नाही, ही नीड नॉट बी अ डिरेक्टर. ही कॅन बी बट ही नीड नॉट बी. त्याने इंडिव्हिज्युअल म्हटलंय. Subject to superintendence control and direction, SCD म्हणायचं, of the board of directors, has the management of the whole or substantially whole of the affairs of the company. He has complete control or almost complete control over the management of the affairs of the company. And also it includes a director or any other person occupying the position of manager. So it can be a director or any other person, जरी पण त्याने स्पेसिफिकली म्हटलं नाही की मॅनेजर आहे, पण त्याला पॉवर एवढी दिली आहे की तो मॅनेजरच आहे. कंपनीज ऍक्ट अशी ऍक्ट आहे ना, इट कव्हर्स पीपल ज्यांना पोस्टही नाही दिली आहे पण त्यांना पॉवर आहे. सपोज मी एका कंपनीत आहे, मला त्याने मॅनेजर असं अपॉइंट नाही केलंय, पण माझ्याकडे फुल कंट्रोल आहे कंपनीचा, मे बी बिकॉज आय एम द शेअर होल्डर ऑफ द कंपनी, मेजॉरिटी शेअर होल्डर, आय एम अ मॅनेजर. So Companies Act covers that person also who has not been designated as such. So it's a wide definition.
includes, so it's an inclusive definition, includes a director or any other person who is occupying the position of manager, even if he is specifically company त्याला मॅनेजर असं म्हटलं नाहीये, पण तो मॅनेजरच आहे, त्याची पोझिशन बघून त्याला मॅनेजर म्हणू शकतो बाय वॉट एव्हर एम कॉल्ड, वेदर अंडर कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सर्व्हिस ऑर नॉट. मग तो कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सर्व्हिस मध्ये असेल किंवा नसेल, मग तो कॉन्ट्रॅक्ट असेल किंवा नसेल, इट माइट बी इम्प्लाइड, इट माइट बी एक्सप्रेस. According to above definition, manager is an individual person. Such person is given the charge of whole or substantially the whole of managing the affairs of the company. Therefore, a person appointed as manager to head one of the sections of the company, say marketing department, cannot be said to be manager within the section to substitute. इथे आपण डिपार्टमेंटल मॅनेजर्स वगैरे बोलत नाही आहोत, इथे आपण मॅनेजर ऑफ द होल कंपनी बोलतोय. MD can be manager of one department. MD can be part of like a head of one department. पण मॅनेजर, इथे जो मॅनेजर आपण बोलतोय दॅट इज द मॅनेजर ऑफ होल कंपनी. आता मॅनेजर म्हणजे आपल्या डोक्यात येतं की जनरल मॅनेजर, फायनान्स मॅनेजर, तसं नाही. इथे आपण मोठा मॅनेजर जो आहे तो टॉप मोस्ट, म्हणजे ही इज कंट्रोल द होल कंपनी, ते बोलतोय आपण. द मॅनेजर फंक्शन्स अंडर द सुपरिटेंडन्स कंट्रोल अँड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड. Plus, it is not necessary director that the manager should be a director of the company, though there is no restriction in designating a director as a manager. So you can have a manager who is a director or not. It is not permitted by section 196 for a company to appoint both managing director and manager at the same time. आता मॅनेजरला आपण कम्प्लीट कंट्रोल दिलेला आहे, एमडीला आपण ऑलमोस्ट कम्प्लीट कंट्रोल असतो. सो मग दोघांना एकत्र अपॉइंट करून फायदा नाहीये. सो आयदर यू कॅन हॅव अ मॅनेजर और अ एमडी. आता मॅनेजर जो आहे ना तो एकच असणार, लक्षात ठेव. मॅनेजर विल ऑलवेज वन, पण त्याला कम्प्लीट कंट्रोल दिलाय. नो टू पर्सन कॅन हॅव कम्प्लीट कंट्रोल ऑफ द कंपनी, मग कॉन्फ्लिक्ट होणार. त्याने दिलंय की मॅनेजर विल बी वन, ऍट द सेम टाइम मॅनेजर असेल तर एमडी अपॉइंट करायची गरज नाहीये, किंवा एमडी असेल तर मॅनेजर अपॉइंट करायची गरज नाही. हा, पण यू कॅन हॅव मोर दॅन टू एमडीज ऍट अ टाइम, पण यू कॅनॉट हॅव मोर दॅन टू और मोर दॅन वन मॅनेजर ऍट अ टाइम. सो एका कंपनीत पाहिजे 10 एमडी असतील, पण मॅनेजर एकच असणार. ऍट द सेम टाइम मॅनेजर आणि एमडी एकत्र नाही अपॉइंट करू शकत. सो आयदर यू कॅन हॅव मॅनेड एमडीज और मॅनेजर. तसं. सो for a company to appoint both managing director and manager at the same time, restriction I mean. So it is not permitted by section 196 for a company to appoint both MD and manager at the same time. Logic याच्या मागचं दिलंय त्याने. The simple reason behind this restriction is that when a person is entrusted with whole or substantially the whole of management, how can there be appointed another person for the same purpose? दोन लोकांना त्याच पर्पज साठी कसं अपॉइंट करू शकतो? Moreover, due to overlapping of authorities between two powerful persons, the affairs of the company shall not be conducted the way they should, leading to mismanagement. It can lead to mismanagement. So logic is की जर मॅनेजर असेल तर एमडी नको, एमडी असेल तर मॅनेजर नको. At the same time मॅनेजर एकच होऊ शकतो, एमडीज कॅन बी मोर दॅन वन ऑल्सो. सो मॅनेजरचं आतापर्यंत आपण जे वाचलं हे मिनिंग ऑफ द टर्म्स मध्ये ऑल द वर्ड्स आर इम्पॉर्टंट. ओके, सीईओ, सीएफओ, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, इन प्रॅक्टिस केएमपी. केएमपीचं डेफिनेशन विचारू शकतात. मॅनेजर ते पण येतं प्रश्न. चॅप्टरच्या एंडला काय म्हणतो, पेपरच्या एंडला लास्ट जो क्वेश्चन असतो 4 मार्क्सचे प्रश्न असतात, त्याच्यामध्ये हे डेफिनेशन दे कॅन आस्क. डिफाईन एमडी अँड मॅनेजर किंवा एमडी अँड केएमपी, मॅनेजर अँड केएमपी असं दे कॅन आस्क. सो इच डेफिनेशन विल हॅव 2 मार्क्स. 4 मार्क असे हातात असतील आणि तुला एक्झॅक्ट वर्ड टू वर्ड लिहायचं. आता मॅनेजरचं ऍक्च्युअल डेफिनेशन इज द फर्स्ट पॅरा ओनली. हा पहिला पॅरा डेफिनेशन, बाकी त्याने फक्त एक्सप्लेन केलंय. ओके, बट यू कॅन स्टील राईट दीज पॉइंट बिकॉज याच्यामध्ये ते दिलेलं आहे की मॅनेजर एमडी दोन्ही असू शकत वगैरे, रिस्ट्रिक्शन दिलेलं आहे. मॅनेजिंग डिरेक्टर मीन्स अ डिरेक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल मगाशी कसं होतं मॅनेजरच्या केसमध्ये मीन्स अन इंडिव्हिज्युअल, इथे दिलंय मीन्स अ डिरेक्टर. सो बेसिकली ही हॅज टू बी डिरेक्टर फर्स्ट, तरच तुम्ही एमडी होऊ शकता. मीन्स अ डिरेक्टर हु इज इंटरेस्टेड विथ सबस्टॅन्शियल पॉवर्स ऑफ मॅनेजमेंट. इथे एक डिफरन्स आहे. मगाशी आपण काय वाचलं, इथे बघा काय दिलंय, सबस्टॅन्शियल पॉवर्स ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ द अफेअर्स ऑफ द कंपनी. सबस्टॅन्शियल पॉवर्स ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ द अफेअर्स.
Whereas इथे काय होतं मॅनेजर्स मध्ये, हॅज मॅनेजमेंट ऑफ द होल और सबस्टॅन्शियली द होल ऑफ द अफेअर्स ऑफ द कंपनी. म्हणजे खाली दिलाय सबस्टॅन्शियल पॉवर्स ऑफ मॅनेजमेंट, इथे दिलाय मॅनेजमेंट ऑफ द होल और सबस्टॅन्शियली द होल ऑफ द कंपनी. सो ह्याची पॉवर जास्त आहे, कारण इथे काय म्हटलंय, ही हॅज मॅनेजमेंट ऑफ द होल कंपनी और सबस्टॅन्शियली ऑलमोस्ट द होल. तर इथे काय आहे, त्याला सबस्टॅन्शियल पॉवर्स दिले. आता त्या पॉवर्स कॅन बी डिपार्टमेंट ऑल्सो, की तू या डिपार्टमेंटचा हेड हो, तू इंटरनल ऑडिटचा एमडी, तू फायनान्सचा एमडी असं म्हणू शकतो, किंवा कंपनीचा एमडी. सबस्टॅन्शियल म्हटलंय म्हणजे त्या कंपनीत मोर दॅन 1 एमडी असतील तर मग त्यांना तेवढ्या पॉवर्स दिल्या असतील. त्या बोर्ड विल डिसाइड की काय किती पॉवर द्यायची. प्लस जर कंपनी हॅज मल्टिपल बिझनेसेस तर मग त्या बिझनेसचा एमडी पण दे कॅन अपॉइंट. So means a director who is entrusted with substantial powers of management of the affairs of the company by virtue of articles or agreement with the company or by resolution passed in general meeting or by board. So MD's powers can come from articles or agreement with the company. So they have entered into agreement with the company, or a resolution is passed in general meeting or board meeting. So कुठेतरी त्यांच्या powers बद्दल लिहिलं असेल. So from that they are getting the powers. आधीपासूनच तुमच्या आर्टिकल्स मध्ये दिले की असं असं एमडी असणार, त्याला एवढे पॉवर असणार, तर मग तसं नाही तर बोर्ड रेझोल्युशन ऍट बोर्ड मीटिंग इज द बेस्ट. जनरली इट विल बी बोर्ड रेझोल्युशन ऍट बोर्ड मीटिंग. पण एमडी वगैरेच्या अपॉइंटमेंटला ना जनरल मीटिंग मध्ये पण अप्रुव्हल लागतं. सो बोर्ड रेझोल्युशन ऍट बोर्ड मीटिंग मध्ये असेल, प्लस जनरल मीटिंग मध्ये अप्रूव्ह करायला लागेल. आता एमडीच्या ज्या पॉवर्स आहेत त्याच्यामध्ये या पॉवर्स इन्क्लुडेड नाही, म्हणजे हे तर बेसिक पॉवर आहे, तर नॉर्मल पॉवर्स आहेत, त्यासाठी एमडी व्हायला पाहिजे असं नाहीये. त्याने म्हटलंय, प्लस त्याने इकडे लास्ट एक लाईन दिली आहे, अँड इन्क्लूड द डिरेक्टर ऑक्युपाइंग द पोझिशन ऑफ एमडी बाय वॉट एव्हर नेम कॉल्ड. जरी पण तुम्ही त्याला स्पेसिफिकली एमडी असं म्हटलं नाहीये, पण त्याला पॉवर आहेत. एक डिरेक्टर असा आहे बोर्डवर, त्याला सगळ्या पॉवर दिल्या आहेत. अनसेड, इट इज अनसेड की बाय ऍक्शन्स दे हॅव गिव्हन ऑल द पॉवर टू हिम. तर मग ही इज एमडी, ही इज ऑक्युपाइंग द पोझिशन ऑफ अ मॅनेजिंग डिरेक्टर. सो कंपनीज ऍक्ट कव्हर्स इवन दॅट पर्सन हु हॅज नॉट बीन डेझिग्नेटेड बट हु इज फंक्शनिंग एज अ एमडी. सो इन्क्लुसिव्ह डेफिनेशन. तुमच्या कंपनीत असा पण कोणी माणूस असेल जो असं करतोय, तर मग दॅट ही कम्स अंडर एमडी. मग एमडीच्या सगळ्या प्रोव्हिजन त्याला ऍप्लिकेबल होतील. सो बेसिकली कंपनीज ऍक्ट कव्हर्स इवन दॅट सिच्युएशन्स ज्याच्यामध्ये जरी पण तुम्ही आपण म्हटलं की नाही आम्ही तर एमडी वगैरे काही अपॉइंट नाही करत, पण तुमच्याकडे एक डिरेक्टर आहे जो एमडी म्हणून ऍक्ट करतोय, देन ही इज कवर्ड अंडर एमडी. सेम वे तुम्ही म्हणता की नाही आम्ही मॅनेजर वगैरे आमच्याकडे कोण नाहीये, पण एक आहे माणूस ज्याला पूर्ण कंट्रोल दिलाय, तर मग तो मॅनेजरच आहे. मग मॅनेजरच्या डेफिनेशनच्या अंडर येतो, मग सगळे रूल्स अँड रेग्युलेशन त्याचे फॉलो करायला लागतात. सो इट कव्हर्स एव्हरीथिंग, इव्हन इफ तुम्ही स्पेसिफिकली डेझिग्नेट नसेल केलं, पण काम तर तेच करतो. एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 54 हे एमडीचं डेफिनेशन आहे. Clarifies substantial powers of management shall not be deemed to include the power to do such administrative acts of a routine nature when so authorized by the board. आता बोर्ड या पण पॉवर्स करायला त्याला ऑथराइज करतील, पण हे काय सबस्टॅन्शियल पॉवर्स मध्ये येत नाही. म्हणजे हे दीज आर नॉट सबस्टॅन्शियल पॉवर्स. जसं की पॉवर टू अफिक्स कॉमन सील ऑफ द कंपनी ऑन एनी डॉक्युमेंट, सील लावणं, कुठचा कॉन्ट्रॅक्ट साईन करणं ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, to draw and endorse any check on account of the company in any bank, to draw and endorse any negotiable instrument like bills receivable, bills payable, to sign any certificate of share, to direct registration of transfer of any share. जरी पण बोर्डने तुम्हाला ह्या पॉवर दिल्या असतील तरी पण ह्या सबस्टॅन्शियल पॉवर नाही, या रुटीन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह पॉवर्स. सो दीज पॉवर्स आर नॉट कवर्ड वेन यू से की सबस्टॅन्शियल पॉवर्स. हे काय सबस्टॅन्शियल नाहीये, हे मोस्टली ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह आहे. Thus, excluding the above administrative acts of routine nature, the managing director enjoys substantial powers of conducting managing the business of the company as per its memorandum and articles. So त्याच्याकडे powers. सो तिकडे त्याने डेफिनेशन परत आता त्याने हे केलंय, अनालाइज केलंय. त्याने म्हटलं इट इमर्जेस फ्रॉम दॅट द मॅनेजिंग डिरेक्टर नीड्स टू बी डिरेक्टर फर्स्ट. पहिला डिरेक्टर पाहिजे, मग तो कसाही असू दे, मग तो ऍडिशनल डिरेक्टर असू दे, अल्टरनेट डिरेक्टर असू दे, रोटेशनल नॉन रोटेशनल काही फरक पडत नाही. ओके, it is immaterial whether he is appointed as an additional director or rotational director or non-rotational director.
However, as soon as he ceases to be director, he shall also cease to be an MD. त्याची term संपली तर he will also cease to be MD unless he is reappointed again. Plus, it is not necessary that a director who occupies the position of MD needs to be called MD. He may be called by whatever name. तुमच्याकडे तुम्ही काही म्हणू शकता ऑफिसमध्ये, एमडीच म्हटलं पाहिजे असं नाही. पण जर त्याचं काम एमडीच आहे तर मग त्याला एमडी म्हणजे ऍज पर लॉ इज एमडी. तुम्ही त्याला काही पण म्हणा, तुम्ही त्याला प्रेसिडेंट म्हणा, काही म्हणा. द इसेन्शियल प्रिरिक्विजिट इज दॅट director must be entrusted with substantial powers of management of the affairs of the company, excluding the routine administrative acts as entrusted by the board. In such, if such is the case, the director is a MD or whatever name called. तुम्ही काही पण नाव designation द्या. It may be noted that section 196 subsection 1 prohibits the company to appoint both MD and a manager at the same time. However, it shall be apt if the person is designated as a MD instead of manager. So then म्हटलंय Section 196 subsection 1 prohibits a company to appoint both MD and a manager at the same time. दोन्ही अपॉइंट नाही करू शकत. आणि त्याने म्हटलंय however it shall be apt if the person designated as MD instead of a manager. त्याने म्हटलंय की तुम्ही एकाच वेळी दोन अपॉइंट करू शकत नाही, एमडी किंवा मॅनेजर, पण यू कॅन हॅव 2 MDs. सो दुसऱ्याला जर तुम्ही एमडी म्हटलं असेल तर मग तुम्ही 2 MD ठेवू शकता. The board of directors exercises control over MD, obviously. The powers as managing director are exercisable according to the directions of the board. ते आहेत, superintendent's direction, control of the board आहेच. Whole-time director is basically includes a director in whole-time employment of the company. Employee plus director. As the definition suggests, whole-time director is a director. Also, he is in whole-time employment of the company. That is, he is a full-time employee who is required to devote his time in totality from the management of the company. So he is getting salary also from the company. The person who is not director in the company cannot be employed as whole-time. ह्यासाठी पण तुम्हाला डिरेक्टर पहिलं व्हायला लागतं, तरच तुम्ही whole-time director होऊ शकता. तुम्ही एम्प्लॉई आहात प्लस डिरेक्टर असाल तरच तुम्ही whole-time director. Remuneration basically means any money drawn by the company, drawn by the manager or director or anyone. So remuneration means any money or its equivalent given or passed to any person for services rendered by him, includes perquisites. Basically money मध्ये त्याला पे करतोय, प्लस इट कॅन बी perquisites. Perquisites कॅन बी त्याला गाडी दिली आहे, त्याला घर दिलंय, त्याला इंटरेस्ट फ्री लोन दिलाय, गिफ्ट्स देत आहेत, एनिथिंग, और फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड करतायत त्याला. सो दॅट इज ऑल्सो कवर्ड. सो सॅलरी मध्ये टॅक्सच्या डेफिनेशन मध्ये जर गेलो तर सॅलरी मध्ये एक बेसिक डीए वगैरे सगळं येतं, त्याच्यानंतर अलावन्सेस सगळे येतात, ट्रॅव्हल अलावन्स, त्याच्यानंतर युनिफॉर्म अलावन्स कधी कधी, त्याच्यानंतर हेल्पर अलावन्स, रिसर्च अलावन्स, काय काय अलावन्स त्याला मिळतात, ट्रॅव्हलिंग अलावन्स जे बोललोच मी, मेडिकल अलावन्स. अपार्ट फ्रॉम दॅट देर आर परक्विजिट्स, ही गेट्स परक्विजिट्स, मोटर कार, त्याच्यानंतर एसॉप पण मिळतात, शेअर्स, कशा गोष्टी मिळतात. दॅट इज ऑल पार्ट ऑफ द रेम्युनरेशन. सो इट कॅन बी मनी ऑर इक्विव्हॅलंट. ओके, सो हे सगळे डेफिनेशन्स आपले झाले. सो डेफिनेशन्स मध्ये आता रेम्युनरेशनचं हे डेफिनेशन आहे. होल टाइम डिरेक्टर फुल हे आहे. ऍक्च्युली होल टाइम डिरेक्टरचं एवढं दिलं तरी चालेल, जस्ट द डेफिनेशन. हे पुढे एक्सप्लेनेशन दिलंय, एक्सप्लेनेशन यू कॅन जस्ट रीड लेटर इफ यू वॉन्ट. डेफिनेशन एवढंच आहे. सेम वे मॅनेजिंग डिरेक्टर मध्ये हे पूर्ण डेफिनेशन आहे. टिल दिस पॉइंट यू कॅन टेक. ह्याच्यामध्ये इवन व्हॉट इज नॉट सबस्टॅन्शियल पॉवर ते पण घेऊ शकतोस. मॅनेजरच्या केसमध्ये यू कॅन जस्ट टेक दिस फर्स्ट पॅरा, बाकीचं अगेन यू कॅन रीड. केएमपी पूर्ण आणि बाकीचं पण पूर्ण डेफिनेशन्स. So these definitions are important. They can be asked for 4 marks. Okay. Now the first section, that is appointment of managing director, whole-time director or manager. So आता आपण जे definitions बघितले त्यांचे appointments आता बघूया. So section 196 is very important, which talks about the appointment. So पहिला point आहे याच्यामध्ये, a company cannot or shall not appoint or employ a MD and a manager at the same time. हे मग असाच point.
tenure 5 years. Tenure will be maximum 5 years. So या लोकांना अपॉइंट जर केलं एमडी होल टाइम डिरेक्टर मॅनेजर त्यांची टर्म विल बी 5 years at a time. मग परत तुम्ही त्यांना रिअपॉइंट करा पण एका वेळी 5 वर्षाची जास्त टर्म नसणार. यू कॅनॉट बी हॅव्हिंग अ टर्म ऑफ लाईक 10 years. परत त्याला रिअपॉइंट जर करायचं असेल तर रिअपॉइंटमेंटचे रेझोल्युशन कॅनॉट बी पास्ड 1 year बिफोर द एंड ऑफ हिज टर्म. म्हणजे सपोज मी आता एमडी आहे, माझी टर्म सपोज आता काय चाललंय, आता ऑक्टोबर चाललंय. सो सपोज माझी टर्म 31 मार्च 2021 ला संपणार आहे, बरोबर. माझी टर्म 31 मार्च 2021 ला संपणार आहे. तर आता आय कॅन बी रिअपॉइंटेड. आता या पिरियड मध्ये दे कॅन पास रेझोल्युशन टू रिअपॉइंट मी. माझी टर्म कधी संपते, 31 मार्च 21. पण त्याने म्हटलंय की टर्म संपायच्या 1 वर्ष आधी तुम्ही रिन्युअलची रेझोल्युशन पास करू शकत नाही. यू कॅनॉट पास अ रेझोल्युशन फॉर रिअपॉइंटमेंट. सो बेसिकली 31 मार्च 21चा 1 वर्ष आधी म्हणजे काय, 31 मार्च 20. तो 31 मार्च 20च्या आधी वगैरे रेझोल्युशन पास करून चालणार नाही. 1 वर्षाच्या पिरियड मध्ये तुम्ही करा कधी पण. म्हणजे आता आय कॅन पास, दे कॅन पास रेझोल्युशन फॉर रिअपॉइंटिंग मी, किंवा माझी टर्म संपल्यावर दे कॅन पास. पण 1 वर्ष, टर्म संपायच्याच 1 वर्षाच्याही आधी तुम्ही, इट्स लाईक टर्म संपणार 2 वर्ष आधीच त्याने रिन्युअलची पण रेझोल्युशन पास केली, तसं नाही चालणार. इट इज फर्दर प्रोव्हाइडेड दॅट नो रिअपॉइंटमेंट शॅल बी मेड अर्लियर दॅन 1 year बिफोर हिज एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म. X was appointed as MD for life by articles of association of a private company, which was incorporated on 1st June 21 of 1st June 2019. Examine whether X can be appointed as MD for life. आत्ताच आपण बघितलं की 5 years आहे. So section 196 subsection 2 tenure lays down that no company shall appoint or reappoint any person as its MD, full-time director, manager for a term exceeding 5 years at a time. No concession or exception is allowed by the Act to private companies. Hence, X cannot be appointed as a MD for life, private company is concerned. त्याच्यानंतर येतं eligibility conditions. The most important part about this section is eligibility. Who is eligible? म्हणजे आता आपण बघितलं की एमडी होल्ड टाइम डिरेक्टर मॅनेजर साठी कोण एलिजिबल आहे. जस्ट अ मिनिट. So for appointment or appointing a person as a MD, full-time director or manager, firstly, he shall not be disqualified for appointment as per section 164. 164 तुला माहिती आहे, disqualification of director. So he should not be disqualified. ते तर पहिलंच होणार, he is ineligible. 164 doesn't satisfy. त्याच्यानंतर assuming he is satisfying that, as per section 196 subsection 3, no company shall appoint or continue the employment of any person as MD, whole-time director or manager who. So अपॉइंट करू नका किंवा अपॉइंट झाला असेल त्याला कंटिन्यू करू देऊ नका जर, हे सगळे नेगेटिव्ह कंडिशन दिल्यात. ही इज बिलो 21 and has attained the age of 70. 21 पेक्षा खाली जर असेल तर यू कॅनॉट बी अपॉइंटेड ॲज अ MD, whole-time director, manager and has attained the age of 70. आता नॉर्मल डिरेक्टरच्या केसमध्ये ना एजचं असं काय म्हटलं नाहीये, पण ऍटलिस्ट एक 18 असतो, कारण डीन बिन घ्यायला तुला 18 व्हायला लागतं. पण एमडी किंवा मॅनेजर किंवा होल टाइम डिरेक्टर होण्याचं व्हायचं असेल तर 21 त्याने म्हटलंय. ऍट द सेम टाइम ज्याने 70 त्याचं एज कम्प्लीट झालंय, ही कॅनॉट बी अपॉइंटेड. पण त्याने एक रिलॅक्सेशन दिलंय की 70 कम्प्लीट झालं तुमचं एज तर तुम्ही यू कॅनॉट कंटिन्यू लॉजिकली. बट इफ द कंपनी हॅज पास्ड अ स्पेशल रेझोल्युशन अलाविंग यू टू कंटिन्यू, तर मग तुम्ही कंटिन्यू करा. जर स्पेशल रेझोल्युशन पास होत नाहीये पण ऑर्डिनरी रेझोल्युशन पास झालंय, म्हणजे मेजॉरिटी वोट्स तुम्हाला मिळाले जनरल मीटिंगला, तर मग गव्हर्नमेंट अप्रुव्हल घेऊ शकता. 2 गोष्टी आहेत. एक तर इफ युअर एज इज 70, ठीक आहे, यू कॅनॉट बी अपॉइंटेड. पण देर आर 2 ऑप्शन्स. एक तर SR at GM करा,
त्याच्याने यू कॅन कंटिन्यू. और OR ॲट GM म्हणजे स्पेशल रेझोल्युशन पास होत नाहीये, म्हणजे 75% मेजॉरिटी मिळत नाहीये, पण 51% मिळतंय, 51 अँड प्लस मिळतंय, तर मग गव्हर्नमेंट अप्रुव्हल ऍडिशनली घ्या. सो आयदर ऑफ द टू. सो SR असेल तर बेस्टच आहे, SR मिळालं तर बेस्ट आहे, नाही तर OR प्लस गव्हर्नमेंट अप्रुव्हल. असं का दिलंय? बिकॉज OR पास होते म्हणजे 51% ऑफ द शेअर होल्डर्स आर ओके. तर मग गव्हर्नमेंटला समजवायचं की गव्हर्नमेंट इज अ गुड गाय, 51% आर ओके, बट वी आर नॉट एबल टू गेट स्पेशल रेझोल्युशन, सो प्लीज गिव्ह अप्रुव्हल. गव्हर्नमेंटला जर वाटलं की येस जेन्युइन केस आहे, देतील ते अप्रुव्हल. इज अन अनडिस्चार्ज इन्सॉल्वंट. इन्सॉल्वंट आहे बेसिकली, तर नाही. हॅज सस्पेंडेड पेमेंट विथ क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स माझे लोन्स वगैरे आहेत त्यात मी डिफॉल्टर आहे, किंवा आय हॅव एंटर्ड इन टू अ कंपोजिशन स्कीम विथ देम, म्हणजे सेटलमेंट एंटर केले. म्हणजे माझा सपोज लोन आहे 10 लाखाचा, त्यात टोल्ड देम की मला 7 लाखच जमेल वगैरे, सो दे आर लाईक ओके, दे वेव्ड ऑफ 3 lakhs लाईक दॅट. इट्स कंपोजिशन. कन्व्हिक्टेड बाय अ कोर्ट of an offense, any offense, and sentenced for imprisonment of more than 6 months. हे 164 मध्ये पण ऍक्च्युली डिस्क्वालिफिकेशन. सो हे 5 जे आहेत, हे 5 डिस्क्वालिफिकेशन 196 मध्ये दिलेत. अंडरस्टँड कर, 196 सबसेक्शन 3 मध्ये हे 5 दिलेत. पहिला आहे 21 पेक्षा कमी, 70 कंप्लीट. सो बेसिकली अ डिरेक्टर, MD, basically MD, manager or holding director has to be in the age of 21 to 69. ते एज आहे. इन्सॉल्वंट कीवर्ड लक्षात ठेवायचे, इन्सॉल्वंट आणि प्लस हे जे पॉइंट आहेत ना, हे शॉर्ट मध्ये जेव्हा अभ्यास करशील तेव्हा शॉर्ट मध्ये हे लिहिताना लिही, पण शॉर्ट मध्ये लक्षात ठेव. का शॉर्ट मध्ये लिहिलं तरी चालेल, हरकत नाही. की जसा ए पॉइंट आहे, ए इज बिलो 21 और हॅज अटेंड 70. सो बेसिकली 21 to 69 या एज मध्ये पाहिजे. ठीक आहे. इफ 70 कंप्लीट झालं, he cannot be appointed, बट त्याच्या खाली यू कॅन मेक अ चार्ट. असा एक ऑप्शन आहे SR ॲट GM, त्याच्याने ही कॅन कंटिन्यू, और OR ॲट GM प्लस गव्हर्नमेंट अप्रुव्हल. हे असे चार्ट बनवता आले पाहिजे, फ्लो चार्ट्स. ओके, दॅट विल हेल्प यू. लॉ वगैरे ऑडिट वगैरे क्रॅक करताना फ्लो चार्ट खूप मदतीचं आहे, कारण अख्खं जे सेक्शन आहे फ्लो चार्ट मध्ये एवढ्या बर्ड्स आय व्ह्यूला मिळू शकतो. सो एक्झामच्या आधी पटकन फ्लो चार्ट वाचून जायची. दॅट इज द बेस्ट वे. That will save a lot of time to you. So try to make flow charts. म्हणजे एक्झामच्या एक दिवस आधी जेव्हा तू अभ्यास करत असशील लॉचा, तेव्हा तुला हे सगळं वाचायची गरज पडणार नाही. यू कॅन जस्ट रीड फ्लो चार्ट अँड गो, विच इवन आय हॅड डन. कारण इवन लॉच्या तू किती नोट्स काढल्यास ना, आता हे आपण लिहितोय एक दिवस आधी, इट इज इम्पॉसिबल टू कम्प्लीट एव्हरीथिंग. सो यू नीड टू हॅव, म्हणजे ह्याच्यातून तुला स्वतःचे नोट्स काढत गेल्या पाहिजेत. इन द केस त्याच्यामध्ये फ्लो चार्ट बनत गेले पाहिजेत. दॅट विल हेल्प यू. म्हणजे एक्झामच्या एक दिवस आधी तू 2दा-3दा रिवाइज करून जाशील एक्झामला विथ द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स. कारण फ्लो चार्ट्स किंवा शॉर्ट मध्ये जे पॉइंट आहेत, कीवर्ड्स असं लिहून ठेवायचे. सो एक्झामच्या तेच वाजून जायचं. आता इट इज टू अर्ली फॉर यू टू मेक हे, कारण आता तू पहिल्यांदा वाचतेस, पहिल्यांदा रचना करतेस, पण जसं तू रिवाइज करत असेल ना, स्टार्ट मेकिंग नोट साइड बाय साइड. आणि असं नको समजू की त्या नोट्स तुझ्या परमनंट आहेत. एव्हरी टाइम यू स्टडी ना, साईडला काहीतरी हात चालू ठेव. सो बाय द टाइम तुझी एक्झाम आहे ना, तुझ्याकडे नोट रेडी होतील ऑटोमॅटिक, and that will help you pass exam. Same for audit. आणि दॅट विल बी कसं असतं ना, ते लाईट पण होतं. नाहीतर काय होतं की सगळं वाचत वाचत बसलीस ना एक्झामच्या एक दिवस आधी, तर ब्रेन लॉक होतं. सो त्याच्यामुळे कीवर्ड्स, फ्लो चार्ट ह्याच्याने कसं, दे आर ब्रेन फ्रेंडली. एक्झामच्या एक दिवस आधी यू आर मोर रिलॅक्स्ड. म्हणजे जिकडे बाकी स्टुडंट्स विल बी लाईक ऑलरेडी स्ट्रेस्ड, एवढा वाचून वाचून हे करतायत, यू विल बी एकदम रिलॅक्स. नुसते सगळे सेक्शन तुझे कव्हर पण होतील, रिवाइज पण होतील, 2दा-3दा रिवाइज होतील, आणि तुला सगळं लक्षात पण आहे. मेन कीवर्ड्स आर ऑल्सो यू रिमेंबर, आणि तेच तुला आठवायचं. एक्झाममध्ये तुला हेच आठवलं पाहिजे. सो ते कीवर्ड लक्षात ठेवायचे. कीवर्ड आठवला की तुला सगळं आठवणार. तसं आता या केसमध्ये एलिजिबिलिटी कंडिशन्स तू लक्षात ठेवायचे की 21 to 70. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे, त्याच्यामध्ये 21 to 70 मध्ये 2 हे आहेत
की 70 असेल तर मग SR@GM और OR प्लस गव्हर्नमेंट अप्रुव्हल. मग इन्सॉल्वंट, त्याच्यानंतर काय होतं, इन्सॉल्वंट हा वर्ड आहे. त्याच्यानंतर डिफॉल्ट इन पेमेंट टू क्रेडिटर्स यू कॅन से. त्याच्यानंतर काय होतं, कन्व्हिक्ट ऑफेन्स, कोर्ट हॅज कन्व्हिक्टेड ऑफ ऑफेन्स अँड इम्प्रिझनमेंट मोर दॅन 6 months. झालं. हे मेन पॉईंट यायचे, झालं. आणि तुला एक्झाम मध्ये हेच आठवणार. बेसिकली आपलं ब्रेन कसं वर्क होतं, आपल्या ब्रेनला पॉईंट आठवतो. तुला एक्झाम मध्ये जर तू कधी एक्झाम तुला आठवत असेल, एक्झाम देतो आपण, तेव्हा आपल्याला काही अख्खा पॅरा नाही आठवत किंवा एक पेज नाही आठवत, आपल्याला पॉईंट आठवतो आणि त्या पॉईंटवर आपण एलॅबोरेट करतो. तो एक वर्ड आठवला की पुढचं आपल्याला आठवतं. सो जस्ट रिमेंबर द पॉइंट्स, पुढचं तुला ऑटोमॅटिक येणार. आता शेड्यूल 5 ह्याच्यावर रीड करायचंय. तर शेड्यूल 5 मध्ये पण काही ऍडिशनल कंडिशन दिले आहेत. म्हणजे 196 तर दिलंच आहे, हे 5 कंडिशन्स आहेत, प्लस शेड्यूल 5 मध्ये ऍडिशनल कंडिशन दिले आहेत. मग दॅट ऑल्सो यू हॅव टू सॅटिस्फाय. सो ऍडिशनल, सो बेसिकली काय आहे की यू हॅव टू रीड 196, 197 हे 2 सेक्शन आहेत अलॉंग विथ शेड्यूल 5. So additional eligibility conditions for appointment as per Schedule 5. Part 1 of Schedule 5 to Companies Act 13 has prescribed additional eligibility conditions for appointment of आपले जे आहेत ते MD, full-time director or manager, and without seeking the approval of government. याचा अर्थ काय की ह्या ऍडिशनल कंडिशन जर मीट नसतील होत आणि तरी पण तुम्हाला अप्रूव्ह करायचं असेल, तरी पण तुम्हाला त्याला अपॉइंट करायचं असेल, तर मग गव्हर्नमेंटचा अप्रुव्हल लागेल. त्याने काय म्हटलंय की ऍडिशनल एलिजिबिलिटी कंडिशन एज पर शेड्यूल 5. सो या ऍडिशनल कंडिशन दिल्या आहेत. जर या सॅटिस्फाय होत असेल तर यू कॅन इझिली अपॉइंट हिम विदाउट अप्रुव्हल ऑफ गव्हर्नमेंट. म्हणजे सॅटिस्फाय नसतील होत आणि तरी तुम्हाला अपॉइंट करायचंय तर गव्हर्नमेंट अप्रुव्हल लागेल. दॅट इज द लॉजिक. कुठल्या आहेत त्या? ही हॅज नॉट बीन सेंटेन्स टू इम्प्रिझनमेंट फॉर एनी पिरियड. मगाशी 96 मध्ये काय म्हटलेलं, 196 मध्ये की 6 months पेक्षा जास्त असेल तर, पण शेड्यूल 5 म्हणतं की फॉर एनी पिरियड, एक दिवस पण. ही हॅज नॉट बीन सेंटेन्स टू इम्प्रिझनमेंट फॉर एनी पिरियड और तुम्हाला फाईन लावला एक्सिडिंग 1000 फॉर कन्व्हिक्शन ऑफ ऑफेन्स अंडर एनी ऑफ द ऍक्ट्स गिवन बिलो. म्हणजे 1000 रुपयाशी जास्त जरी फाईन लागलाय किंवा इम्प्रिझनमेंट कुठच्याही एका दिवसासाठी पण झालं असेल तरी पण यू आर डिस्क्वालिफाईड. आणि या ऍक्टच्या अंडर जर तुम्हाला पकडलंय तर इंडियन स्टॅम्प ऍक्ट, एक्साइज, इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट रेग्युलेशन ऍक्ट, फूड एडल्ट्रेशन ऍक्ट, इसेन्शियल कमोडिटीज ऍक्ट, कंपनीज ऍक्ट, सेक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट रेग्युलेशन ऍक्ट, सिक्रा, वेल्थ टॅक्स ऍक्ट, इन्कम टॅक्स ऍक्ट, कस्टम्स ऍक्ट, कॉम्पिटिशन ऍक्ट, फेमा, फॉरेन मॅनेजमेंट ऍक्ट, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोव्हिजन्स ऍक्ट, सेबी ऍक्ट, फॉरेन ट्रेड ऍक्ट, पॅमेला, प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इन्सॉल्वन्सी बँक्रप्सी कोड, GST, फ्युजिटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेन्सेस. या ऍक्टच्या अंडर जर तुला एक दिवस जर इम्प्रिझनमेंट झाली किंवा तुला 1000 रुपयापेक्षा जास्त जर फाईन लागली तर यू आर नॉट एलिजिबल. पण कंपनीला तुला अपॉइंट करायचं असेल तर गव्हर्नमेंट अप्रुव्हल. सो 196 मध्ये जरी म्हटलंय की 6 months पेक्षा जास्त इम्प्रिझनमेंट पाहिजे, पण इथे म्हटलंय, सो हे आपल्याला बघायला लागेल. एनी डे, इवन 1 day इम्प्रिझनमेंट इज देअर. हॅज नॉट बीन डिटेन्ड अंडर फॉर एनी पिरियड अंडर कॉफेपोसा. कॉफेपोसा म्हणजे काय? कॉन्झर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अँड प्रिव्हेंशन ऑफ स्मगलिंग. यू आर पार्ट ऑफ स्मगलिंग अँड डिटेन्ड फॉर एनी पिरियड. आता रिसेंटली माझा क्लास जो आहे हनुमान रोडला पार्ल्यात, तिकडे मध्ये एक ऍड एजन्सी आहे. तर तिकडे ना एक माणूस यायला लागला मध्ये, अशी लांब दाढी आणि असं यायचा, वेगळाच होता. तर ही यूज टू कम देअर आणि माझा खाली क्लास होता, तर रोज मला दिसायचा. तर एक दिवस तो स्वतःच आला मला भेटायला, तर तो मला रोज बघायचा. तो आला तर ही वॉज लाईक की यू टेक क्लासेस फॉर CA वगैरे, तो आय हॅव सम नीस हू वॉन्ट्स टू टेक ऍडमिशन वगैरे, पण असा काही प्रश्न विचारत होता. तर मी त्याला विचारलं की तू इथे काय करतोस वगैरे, कारण त्याच्यावर जी ऍड एजन्सी ती माझ्या एका मित्राचीच आहे ऍक्च्युली. म्हणजे मित्राची म्हणजे ओळखीच आहे, कारण वरच आहे. एक बेन म्हणून का माणूस आहे, का ब्रायन म्हणून, मला आठवत नाही त्याचं नाव. मला बेन आहे का ब्रायन आहे अजून माहिती नाही. आय थिंक ब्रायन आहे. तर
हा त्याच्याकडे यायचा. तर मी त्याला विचारलं की तू इथे काय करतोस, म्हणजे आय वॉज मोर कीन इन टू नो की हा काय करतो, कारण तो जरा वेगळाच दिसायचा, म्हणजे असं दाढी आणि वेगळाच, म्हणजे ही वॉज लाईक थोडं डिफरंट. एक माणसाला बघून कळतं की हा त्याची नॉर्मल नाहीये. तर ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज नीस वगैरे. म्हटलं ओके ओके. म्हटलं तू काय करतोस इकडे, तू त्याच्याकडे काम करतोस का वगैरे असं. तर ही सेड की नो ऍक्च्युली आय कम टू माय फ्रेंड हिअर आणि आय एम रायटिंग अ बुक. तर मी म्हटलं ओके ओके असं काही नसेल म्हटलं. नंतर ही वॉज लाईक की ऍक्च्युली आय हॅव माय ओन कंपनी, इट्स अ लिस्टेड कंपनी, आणि त्याची कंपनीचं नाव आहे राधा माधव कॉर्पोरेशन. राधा माधव कॉर्पोरेशन. आणि म्हटलं ओके ओके, आणि मग तो गेला. मी लगेच चेक केलं गुगलवर, तर ऍक्च्युली वॉज लिस्टेड कंपनी राधा माधव कॉर्प, आणि इट वॉज लाईक ट्रेडिंग एट ₹3. आता माहिती नाही काय रेट आहे, ₹3. आणि मग नंतर सगळे गुगलमध्ये न्यूज पण यायला लागल्या. तर दॅट गाय वॉज नेम्ड मितेश अग्रवाल. त्याचं नाव होतं मितेश अग्रवाल. ही वॉज MD ऑफ दॅट राधा माधव कॉर्प. आणि नंतर मला कळलं ही वॉज ऑन द रन. त्याने काय काय स्कॅम्स केले, मोठा स्कॅम होता, थाउजंड्स ऑफ क्रोर्स मधला स्कॅम आहे. अँड त्यांच्या काही स्कीम्स होत्या, नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम्स, की म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आय एम वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राधा माधव कॉर्पोरेशन, म्हणजे तुला ते हे देतात, जसं अॅमवेचं कसं असायचं नेटवर्क मार्केटिंग, तशा टाईपचं, की मी त्यांचा एक नेटवर्क मार्केटर आहे, मग माझ्या अंडर मी चेन बनवायची, मी तुला सांगितलं की तू पण घे, मग तू माझ्या अंडर, मग तुझ्या अंडर जे आहेत, असं ते चेन बनते नेटवर्क मार्केटिंग. सो ऑल द नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम्स आर ऑलवेज स्कॅम्स, नेव्हर बी पार्ट ऑफ इट. सो तर ह्याने काहीतरी मोठा स्कॅम केला, तर ही वॉज ऑन द रन. आणि आता तो काहीतरी, आणि हाईट म्हणजे तो हे स्कॅम तर केलाच होता त्याने, प्लस आता तो स्पिरिच्युअल मध्ये गेला, म्हणजे तो असा ऑलमोस्ट म्हणजे असं गॉडमॅनच्या ह्याच्यात चाललेला, म्हणून त्याने दाढी बिडी वाढवलेली. ही वॉज रायटिंग अ बुक ऑन स्पिरिच्युअल समथिंग, एनलायटनमेंट अँड ऑल दॅट. तर तो तसा चाललेला, आणि त्याला ऍक्च्युली फॉलोअर्स पण होते, युट्यूबवर त्याचे व्हिडिओज पण आहेत, की त्याला कुठे कुठे तू जातो तिकडे त्याच्या पाया पडतात वगैरे, असं म्हणजे गावामध्ये त्याला खूप हे फॉलोईंग आहे. तर तेव्हा त्याचा जो दुसरा डिरेक्टर होता, त्याच्याबरोबरचा दुसरा जे त्याचा भाऊ आहे वाटतं, त्याला कॉफेपोसामध्ये पकडलेलं, म्हणून मला ते आठवलं. सो देवर त्यांनी काही मेजर त्यांचं देवर भरपूर त्यांच्या ऍक्टच्या अंडर त्यांचा प्रॉब्लेम होता. सो ते कंपनी पण प्रॉब्लेम मध्येच आहे. इफ यू गेट टाइम यू कॅन सर्च राधा माधव कॉर्पोरेशन म्हणून. तर सगळ्या प्रकारचे ऍक्ट त्याने कॉन्ट्राव्हेंट केलेले आहेत. आणि तेव्हा त्याचं CNBC TV18 वर वगैरे इंटरव्ह्यूज पण आहेत. तेव्हा तो एकदम क्लीन शेव्ड आणि एकदम असा फॉर्मल्स आणि सूट बीट मध्ये असायचा. तेव्हा एकदम ही टू लुक लाईक, तसा आता आपला हा कसा दिसतो, भारतीचा सुनील मित्तल वगैरे, तशा टाईपचा पर्सनॅलिटी होती. पण आता विथ बियर्ड अँड ऑल दॅट तो वेगळाच झाला आता. आता हिज टुवर्ड्स दॅट, आता हिज लुक्स मोर लाईक राम रहीम. ओके, सो त्यांना पकडलेलं आहे कॉफे बोसामध्ये. तर मला असे कोण कोण भेटतात, म्हणजे समाव आय डोंट नो, म्हणजे मला असं, मी कुठे कुठे जातो तर मला असे कोण कोण भेटतात. आता एकदा मी आधी बाईक राईड्सला वगैरे जायचो, म्हणजे 2010च्या आसपास वगैरे, तेव्हा बाईक राईड वगैरे खूप करायचो. तर आम्ही एकदा गोव्याला गेलो बाईक राईडला, बुलेटचा गँग होता. तर तिकडे आमच्या बरोबर एक मुलगा होता, छोटासा असा मुलगा, म्हणजे असा एकदम छोटा, असा छोटा वाटत होता, म्हणजे छोटा म्हणजे एकदम असा हे नव्हता, शाळेतला वगैरे किंवा कॉलेजमधला असा नव्हता, म्हणजे बुटका असा होता. आणि ही वॉज पार्ट ऑफ अस, असा ग्रुप बरोबर आलेला वगैरे. आणि त्याच्याकडे हार्ले डेव्हिडसन होती, म्हणजे श्रीमंत होता. हार्ले डेव्हिडसनची त्याच्या बाईकची किंमत 30 लाख होती, आणि आमच्याकडे नॉर्मल बुलेट्स आणि असं होतं. तर आम्ही असंच रात्री आमचं तिकडे असंच मजा मस्ती चालायची, रात्री सगळे ते कॅम्प फायर आणि काय काय चालायचं. तर तिकडे सगळं असंच आम्ही कधी काय विचारायचो नाही कोणी, की तू काय करतो मी काय करतो, असं तिकडे कोणी रायडिंगला कोणी विचारत नाही, कारण तिकडे सगळे बाईक चालवायला आलेले आहेत आणि दे आर मोर इन टू मोटरसायकलिंग अँड ऑल दॅट. तोच विषय असतो, कोणी करिअरमध्ये घुसत नाही. दॅट वॉज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट. सो तरी आम्ही खूप दिवस झाल्यानंतर एक विचारतोच ना आपण, की काय तू काय करतोस वगैरे. तर हा आमच्यावर होता, तर आम्ही त्याच्यावर जोक्स बिक्स मारत होतो, हे ते, कारण असं ते मित्रांमध्ये असतं टाइमपास. नंतर बोलता बोलता, आणि त्याची बाईक सगळे वापरायचे, म्हणजे कोणी त्याची बाईक वापरायचे, अरे मला दे जरा राईड वगैरे, तर तो द्यायचा, काही नाही कधी बोलायचं नाही. आणि युअर लाईक, अरे ह्याच्याकडे काय खूप पैसा, काय टेन्शन नाही, म्हणजे त्यामुळे हा बिंदास आहे वगैरे, त्याला काय फरक पडत नाही कोणी कशी वापरा,
तो काय बोलत नाही. नॉर्मली लोक देत नाहीत की अरे महाग बाईक आहे वगैरे, तर द्यायचा. तर नंतर नंतर असंच बोलता बोलता त्याला विचारलं की अरे तू काय करताय रे? तर आम्ही युएस वेटिंगच्या बाबांचा बिझनेस असणार डेफिनेटली. तर इज लाईक अरे आय एम ऍडिशनल इन्कम टॅक्स कमिशनर मुंबई. काय, आम्ही मजाक मत कर. मग त्याला गुगल केलं वगैरे तर कळलं की हा खरंच आहे. आणि तो युपी वरनं होता. युपी का नॉर्थ इंडिया तिकडूनच होता वाटतं. यादव त्याचं आडनाव होतं. तो म्हणजे असे कोण कोण मला भेटतात तसं. बघून वाटणार पण नाही की ही इज दॅट. पण ते सगळे कसे आहेत, हे सगळे नॉर्थ इंडियन्स वगैरे आहेत ना, दे आर मोर फॉर पॉवर. दे आर पॉवर हंग्री. सो हे लोक IAS वगैरे देतात. मुंबई इज मोर अबाउट मनी, वेरएज नॉर्थ इंडिया इज मोर अबाउट पॉवर. सो ते सगळे IAS वाले आहेत. त्यांना लहान असणार ठरवलं की आम्ही IAS करणार. ओके, सो कॉफे पोसा मैंने म्हटलंय की however where the government has given its approval to the appointment of a person convicted or detained under para 1(2), as the case may be, no further approval of the central government shall be necessary for subsequent appointment of that person if he had not been so convicted or detained subsequent to such approval. आता ह्याचा काही उपयोग नाही ग्रेट, पण त्याने म्हटलंय की हे पहिले 2 पॉईंट आहेत ना, की इम्प्रिझनमेंट किंवा डिटेन्ड. आता इकडे याला एक दिवस जरी डिटेन केलं किंवा इम्प्रिझन केलं तरी पण डिस्क्वालिफाईड आहे. सो अशा केसमध्ये तुम्ही अप्रुव्हल घेऊ शकता गव्हर्नमेंटचं, की गव्हर्नमेंट 1-2 दिवसाचाच होता बिचारा, ते पण ही वॉज नॉट गिल्टी, तर तुम्ही प्लीज अप्रुव्हल द्या. तर गव्हर्नमेंटने अप्रुव्हल दिलं, तर मग त्याने म्हटलं की परत अप्रुव्हल घ्यायची गरज नाही, मग ही कॅन बी अपॉइंटेड. सिम्पल. त्याने म्हटलं की however where government has given its approval to the appointment for a person convicted under 1(2), no further approval of government shall be necessary for subsequent appointment of that person. तर परत मग अप्रुव्हलची गरज नाही, अनलेस त्याला परत पकडलं. ओके, एकदाच पकडलं आणि त्याच्यानंतर मग गव्हर्नमेंटचं अप्रुव्हल मिळालं, देन ही कॅन बी अपॉइंटेड एनी टाइम. मग परत बिंदास तुम्ही अपॉइंट करा, परत अप्रुव्हल घ्यायची गरज नाही, रिन्युअलची पण गरज नाहीये. पण मध्येच त्याला परत पकडलं तर मग अप्रुव्हल परत घ्यायला लागेल. सो 1 टाइम अप्रुव्हल इज सफिशियंट. मग परत तेच आहे आपलं 2170, सेम पॉइंट आहे. रेसिडेंट इन इंडिया म्हटलंय. इथे म्हटलंय की दिस मॅनेजर, MD, होल्ड अँड डायरेक्टर हॅज टू बी रेसिडेंट. आणि रेसिडेंट म्हणजे काय म्हटलंय, त्याने म्हटलंय इथे खाली दिलंय रेसिडेंट इन्क्लुड्स. आता रेसिडेंट हा वर्ड आहे ना, तो प्रत्येक ऍक्ट मध्ये वेगवेगळा डिफाईन केलाय. इन्कम टॅक्स ऍक्ट मध्ये वेगळा आहे, ह्याच्यात वेगळा आहे. परत डेफिनेशन ऑफ रेसिडेंट डिरेक्टर इज डिफरंट. परत इकडे जे रेसिडेंट आहे ते वेगळं आहे. सो यू हॅव टू अंडरस्टँड द डेफिनेशन एव्हरी टाइम. Resident in India includes a person who has been staying in India for a continuous period of not less than 12 months, immediately preceding the date of his appointment. तुला अपॉइंटमेंट करायच्या आधी 12 months continuous इंडियात तू पाहिजेस. That is the definition of resident. Resident in India includes a person who has been staying in India for a continuous period of not less than 12 months, immediately preceding the date of his appointment as a managerial person, and who has come to stay in India for taking up employment in India or for carrying on a business operation in India. हे त्याने includes म्हटलंय. म्हणजे काय की even a foreigner who has come to India, who is staying in India for back to back 12 months, he can be appointed after 12 months. म्हणजे आपण तर अपॉइंट होऊच, आपण रेसिडेंट आहोत, पण इव्हन फॉरेनर्स आर कवर्ड. सो आता समथिंग लाईक अ टाटा मोटर्स आय गेस MD इज अ फॉरेनर. सो तसं होऊ शकतं. बट ही हॅज टू बी देअर इन इंडिया फॉर 12 months टू बिकम अ MD. मग तुम्ही मग इंडियात कशासाठी पण या, जॉबसाठी या किंवा वेकेशनसाठी या, पण तुम्ही इंडियात 12 महिने होतात बिफोर अपॉइंटमेंट. त्याने म्हटलंय आता इंडियामध्ये SEZ नावाचा कन्सेप्ट आहे, स्पेशल इकॉनॉमिक झोन्स. तसं आता इकडे सॅन्टाक्रूज काय म्हणतोय, अंधेरीला सिब्स म्हणून आहे, त्याचं नाव ते सॅन्टाक्रूज स्पेशल इकॉनॉमिक झोन काहीतरी आहे. सो SEZ साठी त्याने म्हटलंय की हे रेसिडेंटचं डेफिनेशन जे आहे, हे जे आता दिलं इकडे, clarifies that condition above shall not apply to companies in SEZ. हे रेसिडेंटचा जो पॉइंट आहे, हा
इज रेसिडेंट इन इंडिया, SEZ मधल्या युनिट साठी ऍप्लिकेबल नाहीये. सो सिब्स मध्ये ज्या कंपन्या आहेत त्यांना ऍप्लिकेबल नाहीये. सो तिकडे रेसिडेंट नसेल तरी चालेल. पण नॉन रेसिडेंटला जर इंडियात डिरेक्टर व्हायचं असेल, MD मॅनेजर किंवा होल्डन डिरेक्टर ऑफ SEZ मध्ये जरी असेल तरी पण ही हॅज टू गेट एम्प्लॉयमेंट विजा. ऑब्व्हियसली असंच येऊन तुम्ही हे नाही करू शकत, एम्प्लॉयमेंट विजा वगैरे नावाची गोष्ट असते. सो हाऊ एव्हर अ पर्सन being a non-resident in India shall enter India only after obtaining a proper employment visa from the concerned Indian mission abroad, म्हणजे Indian embassy. For this purpose, such person shall be required to furnish along with application form profile of the company. So जेव्हा तू apply करशील for employment visa, also tell the company in which you are working, the profile of the company, the employer, कुठच्या कंपनीत आहेस, कंपनी काय करते, and terms and conditions of appointment. So basically सगळं तुझं एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट लेटर्स दाखवायला लागेल. सो बेसिकली SEZ मध्ये असेल तर रेसिडेंटची गरज नाही. पण ऍक्च्युअली SEZ इज ट्रीटेड ॲज आउट ऑफ इंडिया ॲज पर द GST ऍक्ट वगैरे. इफ यू सप्लाय गुड्स फ्रॉम सपोज विलेपार्ले टू सिब्स, इट इज ट्रीटेड ॲज काइंड ऑफ एक्सपोर्ट. इट इज झिरो ड्युटी लागते त्याच्यावर. सो दीज आर द एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया. हे लक्षात ठेवायला पाहिजे. ओके, सो इथे पण अगेन तुला पॉईंट लक्षात ठेवायला पाहिजे. ऍट द सेम टाइम या ऍक्ट लक्षात ठेवायची गरज नाहीये, त्याच्यातल्या 5-6 लक्षात राहतीलच, कारण अर्ध्या तर आपल्या सिलेबस मध्येच असतील. सो तेवढं लक्षात ठेवायच्या, बाकी काय गरज नाहीये. सो इथे एक्स्ट्रा कंडिशन्स काय आहेत की बेसिकली या आता पहिल्या 5 बघितल्या, प्लस ऍडिशनल कंडिशन्स मध्ये होत्या की शुड नॉट बी सेंटेन्स, डिटेन्ड, 21 to 70 आहेत रेसिडेंट. या 4 कंडिशन्स ऍडिशनल आहेत. सो आधीच्या 5 आणि 4 टोटल 9 कंडिशन्स आहेत. आता या शेड्यूल 5च्या ज्या कंडिशन्स आहेत, पार्ट 1 शेड्यूल 5, जर या मीट नसेल होत आणि तरी तुम्हाला अपॉइंट करायचं तर मग गव्हर्नमेंट अप्रुव्हल घ्या. इतकं ठीक आहे, समजतंय? येस सर. येस सर. ओके, ग्रेट. हा, ओके. सो प्रोसिजर. आता प्रोसिजर काय आहे अपॉइंटमेंटचं? बेसिकली BR at BM, OR at GM, BR at BM, OR at GM एवढंच आहे. ओके, आणि जर तुम्ही शेड्यूल 5च्या ज्या कंडिशन मीट नसेल करत तरी आपण करायचं तर मग गव्हर्नमेंट अप्रुव्हल. किंवा आपण ते बघितलं ना, MDच्या केसमध्ये जर 70च्या वर गेला, MD मॅनेजर वगैरे 70च्या वर गेला असेल तर SR at GM होऊ शकतं, किंवा BR at BM, OR at GM गव्हर्नमेंट अप्रुव्हल मग अशी बघितलं. सो बेसिकली द अंडरलाइंग थिंग इज की BR at BM, BR at BM, OR at GM, आणि इफ यू आर नॉट मीटिंग शेड्यूल 5 देन गव्हर्नमेंट अप्रुव्हल. त्या 3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. सो एवढं हे जे लिहिलंय त्याच्यामध्ये 3च गोष्टी बनतात: BR at BM, OR at GM, that is board resolution at board meeting, ordinary resolution at general meeting, and approval of government in case you are not meeting schedule 5 requirements. आणि अप्रुव्हल साठी MR2 मध्ये अप्लाय करायचं. आता OR at GM पास करण्यासाठी तुम्हाला नोटीस वाटायला लागेल. तर नोटीस मध्ये सगळं डिस्क्लोज करायचं की कोण आहे हा माणूस, व्हॉट आर द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, काय रेम्युनरेशन आहे, इंटरेस्ट काय आहे, म्हणजे हाऊ आर अदर डिरेक्टर्स इंटरेस्टेड इन हिज अपॉइंटमेंट, त्यांचा कोणी रिलेटिव्ह आहे का वगैरे. आणि रिटर्न डिरेक्टरला जेव्हा अपॉइंट करतो किंवा रिमूव्ह करतो, रिटर्न हॅज टू बी फाईल्ड विथ द ROC. इथे म्हटलं 60 days मध्ये करायचं. आता कधी कधी असं असतं की BR at BM पास झाली, MD ला अपॉइंट केलं, MD स्टार्ट फंक्शनिंग. आपल्याकडे असं असतं की जर BR at BM पास झाली ना आणि आय अपॉइंट यू ॲज द MD, आम्ही बोर्ड आहोत, तुला अपॉइंट केला MD म्हणून BR at BM मध्ये, बोर्ड रेझोल्युशन, बोर्ड मीटिंग, वी अपॉइंट यू MD, यू स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम टुडे. जनरल मीटिंग पुढच्या महिन्यात आहे, 1 महिना तू काम केलंस, यू टूक लॉट ऑफ डिसिजन्स फॉर द कंपनी. आफ्टर 1 month जनरल मीटिंग आहे, तिकडे OR ची गरज आहे, पण OR पास होत नाही. सो बेसिकली यू आर नॉट अपॉइंटेड. सो आफ्टर 1 month तुझा टर्म संपते बिकॉज यू डिडंट गेट अप्रूव्ड. पण 196 Section 5 काय म्हणतं की या महिन्यात, या एका महिन्यात तू जे काय कामं केलीस दे विल स्टे व्हॅलिड.
that won't become invalid just because you were not approved by the meeting. That is the whole thing. नाही तर काय होईल, सगळं रेट्रोस्पेक्टिव्हली अमेंड करायला लागेल. So subject to provisions of this act where an appointment of a MD, whole-time director or manager is not approved by the company at a general meeting, any act done by him before such approval shall be deemed to be valid. Example दिलाय. A managing director is appointed in a board meeting held on 20th May 2019. So from that day he will start functioning. General meeting was to be held on 17 June, so almost 1 month later, for the approval of such appointment. Before the holding of general meeting, the managing director executed an agreement with another company for considerable importance on 3rd June 19. So 3rd June la managing director entered into a contract on behalf of the company, which is a very important contract. General meeting was held accordingly on 17 June, but he did not approve the appointment. Whether the executed agreement is valid? Yes, it is valid. Yes, the agreement is valid. Acts done by MD from 20th May to 17 June, up to the non-approval of appointment by shareholders general meeting, it will be valid. So it won't be affecting the contracts he entered into while he was a MD. गव्हर्नमेंट कंपनीच्या केसमध्ये 245 अप्लाय होत नाही. आता 245 म्हणजे काय? एकतर 5 व्हॅलिडिटी, 4 म्हणजे प्रोसिजर आणि 2 म्हणजे टेन्युअर. गव्हर्नमेंट कंपनीसाठी हे ऍप्लिकेबल नाही. प्रायव्हेट कंपनीसाठी 4 आणि 5 वोंट अप्लाय. 4 आणि 5 म्हणजे प्रोसिजर आणि आता आपण बघितलं व्हॅलिडिटी. ठीक आहे. मग ऍज युजल इन्स्टिट्यूटने मध्येच 203 घातलेलं आहे. टू कन्फ्यूज स्टुडंट्स, गरज नाही. आपण जातो डायरेक्टली 196 वरनं 197 वर. इथे पण सिक्वेन्स फॉलो करायचं. प्रत्येक चॅप्टर मध्ये वी हॅव टू फॉलो सिक्वेन्स. इफ यू डोंट, त्यानं लिंक अख्खी निघून जाणार. वन 197 हे 2 सेक्शन अटमोस्ट इम्पॉर्टंट आहेत या चॅप्टर मध्ये. हे 2 सेक्शन तुला जर आले तर बाकी चॅप्टर एकदम इझी होतं. दिस चॅप्टर इज डिवाइड टू 2 पार्ट्स ऍक्च्युअली. 196, 197, 198. 198 ऍक्च्युअली एवढा नाहीये, पण इट इज रेड विथ 196, 197. सो बेसिकली 196, 197, 198 हे जे झाले की बाकी चॅप्टर एकदम इझी होऊन जातो. सो हा चॅप्टर 2 पार्ट मध्ये करायचा. आता 197 टॉक्स अबाउट द रेम्युनरेशन. आता काय, डिरेक्टर स्वतःला काही पण रेम्युनरेशन देऊ नाही शकत. दॅट इज द होल आयडिया. देयर शुड बी सम लिमिट. आता काय, जस्ट बिकॉज वी आर डिरेक्टर्स आपण स्वतःला काही पेमेंट करू, विदाउट लिमिट पेमेंट करू. लॉजिक आहे ना, म्हणजे असं करू शकतो कारण आपल्या हातात पूर्ण कंट्रोल आहे. आपण हवं तेवढं आपलं सॅलरी बिलरी ठेवू. सो असे करतात लोक. आता खूप वर्ष आधी मला आठवत आहे की तेव्हा मी, म्हणजे खूप वर्ष आधी, तेव्हा आम्ही असंच मी इन्व्हेस्टमेंट्स मध्ये वगैरे पण काम करायचो, म्युच्युअल फंड्स हे ते. सो तिकडे आम्हाला एक एंटरप्रेन्योर भेटलेला, म्हणजे ही वॉन्टेड व्हेंचर फंडिंग, ही वॉन्टेड फंडिंग. तर तेव्हा आम्ही असंच काय काय आमच्याकडे कोणी इन्व्हेस्टर्स वगैरे होते, तर आम्ही त्याला भेटलेलो एकदा हॉटेलमध्ये की एका मीटिंग टाईप होती की तुझं हे दाखव बिझनेस आणि मग विल सी की तुला फंडिंग द्यायचं की नाही. सो मग त्याने आम्हाला एक्सप्लेन केलं की ही हॅड सम, त्याला त्याने सॉफ्टवेअर बनवलेलं आणि ही वॉन्टेड टू सेल दॅट वगैरे. आणि त्याला ते, म्हणजे त्याचं प्रोटोटाईप होता. ही हॅड नॉट मेड ऍक्च्युअल सॉफ्टवेअर. म्हणजे सॉफ्टवेअर म्हणजे समथिंग लाईक जसं आता SAP किंवा टॅली इज अ स्मॉलर व्हर्जन. मोठ्या कंपन्यांमध्ये SAP, ओरॅकल ऍप्स वगैरे चालतं, मायक्रोसॉफ्ट नॅव्हिजन वगैरे. सो तशा टाईपचं काही त्याने बनवलं, एंटरप्राइज रिसोर्स सिस्टम बनवली, म्हणजे सो दॅट कंपनीज मध्ये ते सॉफ्टवेअर इम्प्लिमेंट करून त्यांचं पूर्ण ऑनलाईन सगळं चालेल. तर त्याने ते बनवलेलं आणि त्याने मीटिंग मध्ये तो सांगत होता की असं मी बनवलंय, हे केलंय. तर
त्याच्याशी बोलताना त्याने क्लिअरली सांगितलं की मला किती फंडिंग हवंय. तर ही वॉज लाईक की मला तेव्हा आय थिंक ही वॉज सेइंग की मला 50 lakhsचं फंडिंग हवंय. तर आणि मग त्याला विचारलं की तुला एक्झॅक्टली म्हणजे हे फंडिंग कशासाठी हवंय. तर तो ही वॉज लाईक की हे बघा, मी हे याच्यावर रिसर्च मला करायचा आहे, सो आय नीड फंडिंग. मला टीम अरेंज करायला लागेल, मला ऑफिस लागेल. त्याचे थिंकिंग होतं, मला ऑफिस घ्यायला लागेल रेंटवर, मी तिकडे एम्प्लॉईज घेईन, स्वतःला मी 1 लाख सॅलरी देईन, तो एवढे खर्च होणारच. सो तिकडे द डील थोडासा हे झालं की ही वॉज लाईक, तो क्लिअरली आधीच बोलला की मला स्वतःला ह्याच्यावरून 1 लाख मी दर महिन्याला सॅलरी देईन. तर तिकडे ते इन्व्हेस्टर्स वे थोडे टेकन अ बॅक की अरे असं काय, हा म्हणजे अजून ह्याचं काय हे नाहीये आणि हा स्वतःला 1 लाख रुपये सॅलरी द्यायच्या गोष्टी करतोय. म्हणजे बेसिकली ही इज इंटरेस्टेड इन द फिक्स्ड इन्कम दॅट फ्रॉम दॅट इन्व्हेस्टमेंट. सो तिकडे थोडं ते हे झालं. परत ही हॅड एक्झिट स्ट्रॅटेजी ऑल्सो की हे वर्क नाही झालं तर मी काय करीन, आणि त्याची एक्झिट स्ट्रॅटेजी जास्त स्ट्रॉंग होती. सो तिकडे पण एक गंमत झाली की म्हणजे ही वॉज मोर कन्सर्न अबाउट फिक्स्ड इन्कम महिन्याला 1 लाख, प्लस ही हॅड अ बिगर प्लॅन फॉर एक्झिट फ्रॉम दिस बिझनेस दॅन द बिझनेस ऍक्च्युअल. सो ते वर्कआउट नाही झालं. पण मला अजूनही आठवतंय की आम्हाला ते फनी वाटलेलं की अरे हा म्हणजे आय एम प्रेझेंटिंग टुवर्ड्स अ इन्व्हेस्टर आणि त्याला मी सांगतोय की हे बघ एवढं फंडिंग पाहिजे आणि महिन्याला 2 लाख मला पगार पाहिजे. सो हे फनी होतं ना म्हणजे. सो तसं आहे. सो यू कॅनॉट हॅव देर इज एनी म्हणजे विदाउट लिमिट स्वतःला तू देऊ शकत नाहीस. जरी पण यू आर कंट्रोलिंग द बिझनेस, यू आर द डिरेक्टर्स, विदाउट लिमिट यू कॅनॉट पे युअर सेल्फ. कारण तुमच्याकडे भरपूर पैसा ऍट स्टेक आहे. तुम्ही पब्लिक इश्यू करता, तुम्ही हे करता, पब्लिकचा पैसा घेता आणि यू आर पेइंग युअर सेल्फ, तर ते चालत नाही. लिमिट ऑन इट, देयर शुड बी सम लिमिट. आणि लिमिट इज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. कंपनी किती प्रॉफिटेबल आहे त्याच्या बेसिसवर एक पर्सेंटेज ठरतं. 11% काहीतरी आहे. सो 11%च्या वर नाही जाऊ शकत. टोटल डिरेक्टर्सला जी पेमेंट होते ना सगळ्या डिरेक्टर्सला मिळून, इट कॅनॉट बी मोर दॅन 11% ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. ते पण नेट प्रॉफिट्स. त्याच्यासाठी कॅल्क्युलेशन 198 मध्ये सांगितलंय की हाऊ टू कॅल्क्युलेट दोज प्रॉफिट्स. So overall maximum managerial remuneration, that is the part of this section. And managerial remuneration in case of absence or inadequacy of profits. हा सेक्शन 2 पार्ट मध्ये डिवाइड होतो. एक तर अँडच्या आधीचं आणि अँडच्या नंतरचं. की पहिलं आहे ओव्हरऑल मॅक्झिमम मॅनेजरियल रेम्युनरेशन. की ओव्हरऑल लिमिट्स काय आहेत, दॅट इज वन पार्ट, अज्युमिंग द कंपनी हॅज प्रॉफिट्स. अँड सेकंड पार्ट इज मॅनेजरियल रेम्युनरेशन इन केस देर इज नो प्रॉफिट और व्हेरी लेस प्रॉफिट. देन व्हॉट. हे दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. ओके. सो पहिला आपण पार्ट ए बघूया. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सबसेक्शन 1. हा चार्ट लक्षात ठेवायचा, लिहायलाच लागेल चार्ट. द ओव्हरऑल मॅनेजरल रेम्युनरेशन टू द डिरेक्टर्स इन्क्लुडिंग एमडी, होल्ड अँड डिरेक्टर मॅनेजर, सगळे डिरेक्टर मिळून, मग ऍडिशनल असू दे, अल्टरनेट असू दे, सगळ्यांना मिळून इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फायनान्शियल इयर इज समराइज बिलो. सो ह्या लिमिटच्या बाहेर नाही गेलं पाहिजे. आता हा चार्ट नीट अंडरस्टँड कर. एक मिनिट. फर्स्ट पहिलं बघूया आपण. Overall limit applicable to managerial remuneration. Maximum remuneration in any financial year, 11% of the net profits of the company for that financial year. हे नेट प्रॉफिट्स कसे कम्प्युट करायचे तर 198 मध्ये दिलंय, ते आपण नेक्स्ट सेक्शन मध्ये बघायचं. सो काही गोष्टी ऍड करायच्या, काही गोष्टी नाही करायच्या वगैरे दिलंय. सो नेट प्रॉफिट्स आर टू बी कॅल्क्युलेटेड इन अकॉर्डन्स विथ द सेक्शन 198 except that the remuneration payable to the directors shall not be deducted from the gross profits. आता तुम्ही कॅल्क्युलेट काय करताय, रेम्युनरेशन टू बी पेड ना, मग ते मायनस करू नका कॅल्क्युलेट करताना 11%. तर यू आर नॉट कॅल्क्युलेटिंग 11% आफ्टर डिडक्शन ऑफ रेम्युनरेशन, बिफोर डिडक्शन. So while calculating 11% of net profits, don't deduct the remuneration to be paid to directors. So before that 11% घ्या, कारण तेच तुम्ही काढत आहे. When remuneration can be exceeded as referred in column B, त्याने म्हटलंय subject to provisions of schedule 5, the company general meeting may authorize exceeding the overall limit of 11%. शेड्यूल 5 मध्ये सांगितलंय कसं एक्सीड करू शकतो, पण जनरली these are the limits, 11%. Overall limit 11% of the net profits. आता पुढे दिलंय, if there is one MD
or whole time director or manager. कंपनीमध्ये एक एमडी आहे किंवा होल टाइम डायरेक्टर किंवा मॅनेजर एकच कोणतरी आहे आणि बाकी नॉर्मल डिरेक्टर्स असतील. सो एक एमडी किंवा होल टाइम डिरेक्टर किंवा मॅनेजर कोणतरी एक आहे यांच्यामधलं. तर मग ही शुड बी गिवन 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ दॅट फायनान्शियल इयर. त्याने काय म्हटलंय, वन एमडी होल टाइम डिरेक्टर और मॅनेजर त्याला 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट दिले पाहिजे. त्याने दिलंय ओव्हरऑल लिमिट ऑफ 5% मे बी एक्सिडेड बाय पासिंग एसआर. जर मोर दॅन वन एमडी होल टाइम डिरेक्टर मॅनेजर असेल, म्हणजे दोन एमडीज आहेत किंवा मॅनेजर आणि होल टाइम डिरेक्टर आहेत किंवा होल टाइम डिरेक्टर्स आहेत, कारण मॅनेजिंग डिरेक्टर आणि मॅनेजर नाही होऊ शकत. सो मॅनेजिंग डिरेक्टर्स आहेत किंवा होल टाइम डिरेक्टर्स आहेत किंवा मॅनेजिंग डिरेक्टर अँड होल टाइम डिरेक्टर आहेत किंवा मॅनेजर आणि होल टाइम डिरेक्टर्स आहेत, तर मग 10%. सो त्यांना किती मिळणार, 10% एक्सिडेड बाय स्पेशल रेझोल्युशन. रेम्युनरेशन पेएबल टू डिरेक्टर्स हु आर नायदर एमडी होल टाइम डिरेक्टर. अदर डिरेक्टर्स जे आहेत, जे यू कॅन से नॉन एक्झिक्युटिव्ह डिरेक्टर्स आहेत. 1% of the net profits of the company if there is a MD or a whole time director. तर मग 1%. जर एमडी बिमडी कोणीच नाहीये तर मग 3%. आता बघा हे कसं होतं, हा चार्ट कसा बनवला दाखवतो. हे बघा, टोटल 11% आहे, सगळ्यांना पकडून 11%. मग होल टाइम डिरेक्टर, मॅनेजर, पार्ट टाइम डिरेक्टर सगळे पकडून किती होतं, 11%. फक्त एक एमडी आहे किंवा एक मॅनेजर आहे किंवा होल टाइम डिरेक्टर आहे, म्हणजे बाकी पार्ट टाइम डिरेक्टर्स आहेत पण हा एकच आहे, म्हणजे आयदर एमडी आहे किंवा मॅनेजर आहे किंवा होल टाइम डिरेक्टर एकच कोणतरी आहे. तर 5% त्यांना 5% मिळणार. आता बघा, सो लॉजिकली एका कंपनीत सपोज मी एक मॅनेजर आहे आणि बाकी नॉर्मल डिरेक्टर्स आहेत, तर ओव्हरऑल रेम्युनरेशन किती मिळणार, मला 5% मिळणार आणि बाकीच्यांना 1% मिळणार. कारण त्याने म्हटलंय की अदर डिरेक्टर्स विल गेट 1% इफ देर इज अ एमडी और मॅनेजर और हे. सो ओव्हरऑल रेम्युनरेशन विल बी 6% ओनली. 5 मला आणि त्यांना 1. ओके, सपोज मी मॅनेजिंग डिरेक्टर आहे, तू पण मॅनेजिंग डिरेक्टर आहेस आणि प्लस देर आर अदर डिरेक्टर्स, तर मग आपल्या दोघांना 10% मिळणार, म्हणजे दोघांना मिळून, आणि बाकीच्यांना 1%. ऍडअप किती होतं, 11%. त्याच्यावर नाही जाऊ शकत. आता जर आपण दोघंही नाही होत पण अदर डिरेक्टर्सच आहेत तर मग 3%. दॅट इज द लॉजिक. कळतंय? नाही, एकदम Okay. क्लिअर नाही झालं. Okay. I'll show you in Excel. Okay. So this is me. This is you. These are other directors. Okay, let's see. Now, this is the company. Now suppose I am the MD. I am the MD. There is only one MD in the company, just me. And then there is other directors, X, Y, Z, and W. So just one MD and other normal directors who are not whole-time directors. They are all part-time directors. So I am one MD. I am a MD and a whole-time director both, because I'll be employee also. So there is only one MD or manager or whole-time director. So I'll just write here MD or whole-time director
or manager. So only one is there, that is me. And these guys are other directors. So these are like directors apart from these guys, whole-time directors. So basically they are part-time directors, non-executive directors. Non-executive. Okay. Now the limit is, if there is only one MD, 5%. So I'll get 5% of the profits, and others will get 1% only. So X, Y, Z, W will get 1% of the total overall net, 1% of the net profits. Okay. Now suppose earlier it was only me as the MD. Now even you are appointed as the whole-time director. So I am MD, you are a whole-time director. So overall we will get is 10%. And X, Y, Z, W will continue to get 1%, because whenever there is a MD or a whole-time director or manager, they will get 1% only. So overall is how much? 11%. So we are within the limits. That is the logic. And anyways, overall is 11% only. Na? That is the whole idea. So when there are more than, obviously there will be MD, whole-time directors in the company. So there will not be only one MD or whole-time director. There will be more than one. So overall 10% to them, because these guys are the main guys. Other non-executive directors 1% of the net profits, which adds up to 11%. That is how the 11% is coming. Now, if it was only me and you were not there, so only one is there, then 5 and 1, so it will be 6%. So definitely it is still within 11% bracket. Now suppose even I am not there, you are not there, so only X, Y, Z, W are there, then they will get 3%. Are you getting it? So again, total is 3%. So still within the So limit of 3%? 11%. 3%. 3% सगळ्यांना XYZW सगळ्यांना मिळून 3%. सगळ्यांना मिळून 3%. सगळ्यांना मिळून. हे Okay, 1%, 3% is for the of the net profit. Overall, So overall. त्याच्याहून जास्त amount राहणार नाही. So you can copy this if you want. Yeah, I did it. Okay. So basically लॉजिक काय आहे की 11% च्या वर कुठेच जात नाहीये. सो आयदर असं होऊ शकतं तर 11, असं झालं तर 6, आणि असं असेल तर 3. दॅट इज द लॉजिक. सो आयदर तुमच्या कंपनीमध्ये 11% च्या लिमिट मध्ये असशील तू, किंवा 6 किंवा 3. सो आयदर ऑफ द 3 ऑप्शन्स तुमच्या असेल, डिपेंडिंग अपॉन हाऊ युअर बोर्ड इज स्ट्रक्चर्ड. आणि त्याने म्हटलं की यू कॅन इन्क्रीज द लिमिट्स बाय SR. दॅट इज द लॉजिक. त्याने म्हटलंय वेन टू टेक अप्रुव्हल इन जनरल मीटिंग इन केस ऑफ डिफॉल्ट. आता त्याने म्हटलंय की तुम्ही जर लोन घेतलंय कुठच्या बँक किंवा पब्लिक फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन कडून, किंवा तुम्ही डिबेंचर इश्यू केलेत, किंवा कुठच्या सेक्युअर्ड क्रेडिटर कडून तुम्ही लोन घेतलंय, तर त्यांचं प्रायर अप्रुव्हल घ्या. आणि तुम्ही डिफॉल्ट केले, सपोज म्हणजे लोन घेतलंय ठीक आहे, पण डिफॉल्ट केलंय, तर त्यांचं पण तुम्हाला अप्रूव्ह घ्यायला लागेल बिफोर अप्रूव्हिंग द रेम्युनरेशन इन द जनरल मीटिंग. त्याने म्हटलं इट इज टू बी नोटेड दॅट where a company has defaulted in payment of dues to bank or public financial institution or non-convertible debentures or any other secured creditor, prior approval of such person as applicable shall have to be obtained by company before obtaining approval in general meeting. So आपण बघितलंय की जनरल मीटिंग मध्ये अप्रुव्हल घ्यायला लागतं.
ह्यांना BR at BM आणि OR at GM वगैरे, प्लस तुम्ही इकडे SR BSR पास करणार असाल, एक्सीड करता लिमिट, त्याने म्हटलं की तुम्ही डिफॉल्टर आहात, तर मग तुम्ही पहिलं ह्यांचा अप्रूव्ह घ्या की आर दे ओके विथ पेइंग द डिरेक्टर सो मच, आणि मग रेझोल्युशन ऍट जनरल मीटिंग पास करा. तर तुम्ही डिफॉल्टर नसाल तर माझी गरज नाही. तर लॉजिक इज की तुम्ही तुमच्या लेंडर्सला विचारून पे करा डिरेक्टर्सला, कारण दे माइट नॉट बी हॅपी बिकॉज तुम्ही त्यांना पे करत नाही आहात आणि डिरेक्टर्सला तुम्ही पे करताय. या रेम्युनरेशन मध्ये सिटिंग फीज कॅल्क्युलेट होत नाही. सिटिंग फीज इज सेपरेट. सिटिंग फीज वर एक लिमिट आहे, 1 लाख पर सिटिंग फी, 1 लाख पर मीटिंग, त्याची लिमिट, त्याच्यावर जास्त पे नाही करू शकत फॉर अटेंडिंग द मीटिंग्स. जे नेट प्रॉफिट म्हटलंय ते 198 प्रमाणे कॅल्क्युलेट होणार, ते दिलंय पुढे. आता हा सेकंड पार्ट येतो, नो प्रॉफिट्स और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स. जर प्रॉफिट नसतील, आता हे हा वन पार्ट इज डन, तुला बोललो मी एक पार्ट आहे, तिकडे प्रॉफिट्स असतील, नॉर्मल कंपनी आहे. आता प्रॉफिट नाही आहेत किंवा इनएडिक्वेट प्रॉफिट आहे, तर मग काय करायचं? तो अशा वेळी मग शेड्यूल 5 फॉलो करायला लागतं. दॅट इज दिस सेक्शन 2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5. आता लिमिट शुड बी नॉट एक्सिडिंग A और B. हे सिंगल मॅनेजर पर्सनल साठी आहे. त्याने म्हटलंय वेर इन एनी फायनान्शियल इयर ड्युरिंग द करन्सी ऑफ टेन्युअर ऑफ अ मॅनेजर पर्सन a company has no profits or its profits are inadequate, it may pay remuneration to managerial personnel not exceeding the limits under A or B given below. So आपण जेव्हा बघितले मॅनेजरियल पर्सन्स, त्यांना पर पर्सन या लिमिटच्या वर जाऊ नाही शकत इफ यू आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट्स और यू आर हॅव्हिंग इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स. इनएडिक्वेट म्हणजे फार कमी प्रॉफिट्स आहेत. लिमिट दिलेत. कॅपिटल बघायचं इकडे. देयर इज अ सेक्शन विच कॅल्क्युलेट्स द इफेक्टिव्ह कॅपिटल ऑल्सो. इफेक्टिव्ह कॅपिटल म्हणतात इकडे. जर कॅपिटल नेगेटिव्ह मध्ये गेले, कॅपिटल कॅल्क्युलेट करताना लॉसेस वगैरे मायनस करतो आपण, त्यामुळे ते नेगेटिव्ह जाऊ शकतं. पीएनएलचा डेबिट बॅलन्स वगैरे मायनस करायला लागतो. नेगेटिव्ह और लेस दॅन 5 crore असेल तर मग लिमिट ऑफ इयरली रेम्युनरेशन पेएबल पर पर्सन शॅल नॉट बी 60 lakhs पेक्षा जास्त. जर कॅपिटल 5 crores अँड अबाव आहे बट लेस दॅन 100 crores आहे 84 lakhs. 100 crores अँड अबाव बट अप टू 250 crores आहे, बट लेस दॅन 250 crores 120 lakhs. So 1 crore 20 lakhs. जर 250 crores अँड अबाव असेल तर मग 120 lakhs हे तर आहेच, प्लस 0.01% ऑफ कॅपिटल अबाव 250 lakhs. परत त्याने म्हटलं की जर SR पास केलं तर ह्या लिमिट डबल होतील. इफ SR इज पास, these limits will be doubled. However, remuneration excess of the above limits may be paid if the resolution passed by shareholders is a special resolution. So त्याने म्हटलंय की यू कॅन इन्क्रीज बाय पासिंग अ स्पेशल रेझोल्युशन. डबल नॉट नेसेसरी, पण आधीची प्रोव्हिजन अशी होती की SR पास डबल तुम्ही जाऊ शकता. पण आता त्याने म्हटलंय की यू कॅन एक्सीड द लिमिट्स बाय पासिंग SR. द शेअरहोल्डर्स आर ओके देन ओके. आणि हे इयरली आहे, हे इयरली दिलंय. त्याने म्हटलंय की जर त्याला फक्त 6 महिने अपॉइंट केलं असेल एका माणसाला, लाईक MD और समवन, तर मग प्रपोर्शनेट घ्यायचं. मग 6 months म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कॅपिटल 5 crore पेक्षा कमी आहे आणि MD आहे, तर मग त्याला 30 lakhs पे करायचे हाफ इयरली. तसं लिमिट हे होणार, प्रपोर्शनेटली कमी करायचं. काय म्हटलं, इफ मॅनेजरल पर्सन इज एम्प्लॉयड फॉर पार्ट ऑफ द इयर द रेम्युनरेशन पेएबल शॅल बी प्रोरेटेड, प्रपोर्शनेट 6/12 वगैरे असं. लिमिट बी ऍक्च्युली प्रोफेशनल डिरेक्टर्स साठी आहे, की जे CA CS अशा लोकांना जेव्हा डिरेक्टर अपॉइंट करतात, प्रोफेशनल्स आर अपॉइंटेड ॲज अ डिरेक्टर. त्याने दिलंय की इफ दे आर अपॉइंटेड and they are not interested in the company, interested म्हणजे they are not holding shares of more than 0.5% in the company or the holding company or subsidiaries, neither they are related to directors or promoters of any of the company holding, plus they have graduate level expertise आणि ग्रॅज्युएट आहेत आणि प्लस दे हॅव सम स्पेशल एक्सपर्टीज एक्सपिरियन्स वगैरे, तर मग त्याने म्हटलंय की त्यांना पण या लिमिट्स प्रमाणे पे करू शकतो. सो लिमिट अंडर बी मध्ये असं काही लिमिट असं नाहीये, पण म्हटलं इन केस ऑफ मॅनेजरल पर्सन हु इज फंक्शनिंग इन अ प्रोफेशनल कॅपॅसिटी रेम्युनरेशन ॲज पर आयटम ए मे बी पेड. तो पे करायचं वरच्या सारखंच, जर प्रोफेशनल कॅपॅसिटी मध्ये असेल तर एवढं त्याला पे करू शकतो. इफ सच मॅनेजर पर्सन इज नॉट हॅव्हिंग इंटरेस्ट इन द कॅपिटल
not having direct interest related to promoters, directors, they have the requisite expertise, ग्रॅज्युएट आहे आणि स्पेशलाइज नॉलेज आहे. आणि होल्डिंग कधी म्हणतात, जेव्हा एक्सिडिंग 0.5% शेअर होल्डिंग असते कंपनीमध्ये, इन्क्लुडिंग द एसऑप्स. सो बेसिकली काय म्हटलं इकडे की पार्ट इथे म्हणजे इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स मध्ये दोन लिमिट दिलेत. दोन लिमिट म्हणजे एकच लिमिट ऍक्च्युली, की लिमिट अंडर ए की हे लिमिट्स आहेत, आणि बी मध्ये त्याने म्हटलंय की जो प्रोफेशनल डिरेक्टर आहे आणि ही इज अनरिलेटेड, त्यामुळे या रेट प्रमाणे त्यांना पे करू शकतो. सो इन केस ऑफ मॅनेजर पर्सन फंक्शनिंग इन प्रोफेशनल कॅपॅसिटी, रेम्युनरेशन एज पर आयटम ए मे बी पेड इफ सच मॅनेजर पर्सनल इज दिस. सो त्यांना पे करू शकतो ओनली इफ द लिमिट्स आर if they are meeting this criteria, either they will not be paid. Simple. इथे पण तेच आहे, BR at BM. मग त्याने म्हटलंय की जर डिफॉल्टर असेल बँकला तुम्ही डिफॉल्ट केलं त्यांचा अप्रुव्हल घ्या बिफोर ऑब्टेनिंग अप्रुव्हल ऑफ जनरल मीटिंग. OR पास करा, नॉर्मली OR सांगितलंय, पण तुम्हाला जर लिमिट एक्सपेक्ट करायचं मग SR होईल. आणि वॉट एव्हर द रेम्युनरेशन इज फिक्स्ड, इट कॅनॉट बी फिक्स फॉर मोर दॅन 3 years. दॅट इज द लिमिट. आणि जेव्हा तुम्ही जनरल मीटिंग कॉल करताय, ऑल्सो अटॅच अन एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट अलॉंग विथ इट. त्याच्यामध्ये सगळं दिलं असणार की व्हॉट इज द नेचर ऑफ इंडस्ट्री वी आर इन. सपोज इट्स अ न्यू कंपनी, तर काय कमेंट्स, प्रोडक्शन कधी कमेंट्स होणार आहे, प्रोजेक्ट कधी चालू होणार आहे, फायनान्शियल परफॉर्मन्स काय आहे आपला, फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट्स काय येणार आहेत का. मग जो कॅन्डिडेट आहे त्याचे बॅकग्राऊंड डिटेल्स, पास्ट रेम्युनरेशन, त्याचा एक्सपिरियन्स, त्याचा अचिव्हमेंट्स, जॉब प्रोफाईल, तो का सुटेबल आहे, रेम्युनरेशन किती प्रपोज आहे त्याला, सगळं म्हणजे शेअरहोल्डर शुड नो एव्हरीथिंग. मग कंपॅरेटिव्ह पेमेंट इन द इंडस्ट्रीमध्ये या लेवलच्या लोकांना किती पे करतात, त्याचं काय रिलेशनशिप आहे कंपनी बरोबर, मग रिझन काय लॉस होण्याचा, स्टेप्स टेकन फॉर इम्प्रुव्हमेंट, एक्सपेक्टेड इन्क्रीज इन प्रोडक्टिव्हिटी, कसं इम्प्रुव्हमेंट एक्सपेक्टेड आहे. आणि मग एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स वगैरे करायला लागतात, जसं की त्याच्या पॅकेजचे सगळे एलिमेंट्स, की काय त्याला सॅलरी मिळणार आहे, बेनिफिट्स किती आहे, बोनस किती आहे, स्टॉक ऑप्शन किती आहे, फिक्स किती आहे, हे परफॉर्मन्स लिंक किती आहे, नोटीस पिरियड कधी आहे, सर्व्हिस कॉन्ट्रॅक्ट किती वर्षाचा आहे, स्टॉक ऑप्शन कसे मिळणार आहेत त्याला, वगैरे वगैरे. ऍट द सेम टाइम त्याने म्हटलं की रेम्युनरेशन पेएबल टू डिरेक्टर्स including MD सगळे shall be subject to provisions of articles resolution at general meeting or if the articles are required by SR. सो बेसिकली रेम्युनरेशन वगैरे जे काय तुम्ही ठरवणार शेवटी तुमच्या आर्टिकल्स प्रमाणेच असणार. सो हे तर तुम्हाला शेड्यूल 5 मध्ये सांगितलंय, पण शेवटी तुमच्या आर्टिकल्स विल हॅव ओव्हर पॉवरिंग इफेक्ट. तुमच्या आर्टिकल्स मध्ये काय असेल की तुम्ही दिलं असेल आर्टिकल्स मध्ये की लॉस मेकिंग असेल तर तुम्ही एवढे हे द्या, ते फॉलो करायला लागेल. ऑब्व्हियसली एवढे विद इन लिमिट्स ऑफ शेड्यूल 5. So every company has to follow its articles or a resolution at general meeting, subject to Schedule 5 also. So you cannot exceed Schedule 5 limits, but तुम्ही त्याच्या आत काही तुमचं प्रोव्हिजन्स असू शकतात. You can have your own provisions in the company. आणि त्याने म्हटलंय remuneration payable to director shall be inclusive of remuneration payable to him for all the services rendered by him in any other capacity. त्याने म्हटलं डिरेक्टरला जर रेम्युनरेशन पे करतात ना, ते इट इज फॉर ऑल द सर्व्हिसेस ही हॅज रेंडर्ड. म्हणजे असं काय हे रेम्युनरेशन याच्यासाठी मग हे याच्यासाठी असं नाही. So this is whatever is paid to him is remuneration. Okay. Unless there is an exception की unless त्याने म्हटलंय he is rendering service in professional capacity. म्हणजे काय की तो डिरेक्टर आहे प्लस ही इज गिव्हिंग प्रोफेशनल सर्व्हिसेस टू कंपनी. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इकडे एक्झाम्पल दिलंय, स्टार हेल्थ स्पेशालिटीज लिमिटेड ओन्स अ मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल इन चेन्नई. स्टार हेल्थ म्हणून लिमिटेड आहे, त्यांचं एक हॉस्पिटल आहे. Dr. Hamilton is a practicing heart surgeon, has been appointed by the company as his director, and it wants to pay him fee on the case-to-case basis for surgery performed. आता डॉक्टर हॅमिल्टनला डिरेक्टर म्हणून अपॉइंट केलंय, सो ही विल बी गेटिंग रेम्युनरेशन ऍज अ डिरेक्टर. प्लस ज्या काही हॉस्पिटलमध्ये सर्जरीज होतील मोठ्या त्यासाठी त्याला फी दिली जाईल. आता ह्याच्यामध्ये कसं आहे की डिरेक्टर इज अ डिफरंट हे आणि तो सर्जरी करणं हे वेगळी गोष्ट आहे. तो यू कॅनॉट से इज डिरेक्टर म्हणून तो सर्जरी करणार. डिरेक्टर हे वेगळे, सर्जरी करणं हे वेगळे. तो त्याचा प्रोफेशनल सर्व्हिस देतोय टू फॉर द कंपनी, ही वेगळी झाली. सो अशा केसमध्ये जर प्रोफेशनल सर्व्हिस दिली गेली आहे कंपनीला
आणि त्याला वेगळी पेमेंट झाली त्याच्यासाठी जाते, तर दॅट इज अ सेपरेट पार्ट. दॅट कॅनॉट बी से पार्ट ऑफ द डिरेक्टर्स रेम्युनरेशन, कारण हे वेगळं आहे. ही इज ऍक्च्युअली प्रोव्हाइडिंग ऍडिशनल सर्व्हिस. डिरेक्टर तो आहेच, डिरेक्टर म्हणून काय, तो त्याच्या स्ट्रॅटेजी बिटर्जी मध्ये तो मीटिंग्स मध्ये भाग घेतोय आणि इज हेल्पिंग द कंपनी एंटर टू कॉन्ट्रॅक्ट वगैरे, पण हे तो त्याची स्वतःची सर्व्हिस देतो, इज युझिंग हिज प्रोफेशनल एक्सपर्टीज. सो तसं आहे. In the given question, Mr. Hamilton has been appointed as director. He has to be paid fee for surgeries performed by him. It is to be noted that such payment is permissible under section 197, which states that remuneration payable to directors, including these guys, shall be inclusive of the remuneration payable for services rendered by him in any other capacity. आपण आता बघितलं की सगळ्या कॅपॅसिटी मध्ये पे करतो ते पकडायचं रेम्युनरेशन मध्ये, एक्सेप्ट द फॉलोइंग: सर्व्हिसेस रेंडर्ड आर ऑफ प्रोफेशनल नेचर and in the opinion of the board or NRC, the director possesses the requisite qualification. So normally डायरेक्टरला आपण जे काय पे करतो ना, ते सगळं रेम्युनरेशन मध्येच येतं, अनलेस ही हॅज प्रोव्हाइडेड सम प्रोफेशनल सर्व्हिस, आणि इन द आईज ऑफ बोर्ड और NRC ही इज डेफिनेटली क्वालिफाईड फॉर दॅट, म्हणून ही कुड प्रोव्हाइड. जसं या केसमध्ये डॉक्टर होता, ही वॉज अ प्रोफेशनल डॉक्टर, तो डिरेक्टर म्हणून त्याला अपॉइंट केला आपण त्याच्या एक्सपर्टीजसाठी. पण जर तो सर्जरी पण करणार असेल आणि त्याला आपण सर्जरीसाठी वेगळे पे करतोय केस टू केस बेसिस वगैरे, तर दॅट इज नॉट पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन, इज सेपरेट, बिकॉज इज अ प्रोफेशनल, ही कॅन डू दॅट. कळलं? सो इकडे एक्सेप्शन दिलंय की नॉर्मली बी पॉइंट आहे की रेम्युनरेशन पेएबल टू डिरेक्टर डिटरमाइंड अफोरसेड shall be inclusive of remuneration payable to him for services rendered by him in any other capacity. So normally whatever is paid to directors in any other capacity is calculated in part of remuneration only, directors remuneration. So वरच्या लिमिट्स मध्ये येणार. But any remuneration for services rendered by any such director in other capacity shall not be so included if the services rendered are of professional nature and in the opinion of NRC, nomination and remuneration committee, or in the opinion of board, जर NRC नाही आहे, the director possesses the requisite qualification for the practice of the profession. एक सेकंड. या सो वी आर सेइंग की नॉर्मल केस मध्ये काय आहे की remuneration payable to a director determined aforesaid shall be inclusive of remuneration payable to him for services rendered in any other capacity. नॉर्मली तो बाकी पण कॅपॅसिटी मध्ये जर काही सर्व्हिस दिली असेल कंपनीला किंवा काही पण सर्व्हिस त्याने दिली कंपनीला इन एनी अदर कॅपॅसिटी डिरेक्टर सोडून पण, तर नॉर्मली त्याचं सगळं जे रेम्युनरेशन आहे ते डिरेक्टरचं रेम्युनरेशन म्हणून पकडतो आपण, अनलेस दोज सर्व्हिसेस आर ऑफ प्रोफेशनल नेचर. आणि NRC आणि बोर्ड दोघांनाही माहिती आहे की हा प्रोफेशनल आहे. जसं आता डॉक्टरच्या केसमध्ये आपण बघितलं की हा डॉक्टर आहे आणि तो प्लस आपल्याला प्रोफेशनल सर्व्हिस देतोय, सो दॅट कॅनॉट बी पार्ट ऑफ डिरेक्टर्स रेम्युनरेशन. दॅट इज द लॉजिक. सो हे एक एक्सेप्शन आहे, इथे प्रश्न बनतो, ह्याच्यावर प्रश्न येतो. जसा हा हॅमिल्टनची केस आहे ना, याची एक्झाम मध्ये येते, सो इम्पॉर्टंट आहे. सो खूपदा असे डिरेक्टर असतात जे डिरेक्टर आहेत प्लस दे आर प्रॅक्टिसिंग प्रोफेशनल्स, सो त्यांनी काही वेगळी तुम्हाला सर्व्हिस दिली ऍज अ प्रॅक्टिसिंग प्रोफेशनल अपार्ट फ्रॉम बिंग अ डिरेक्टर, तर मग ती वेगळी जाते, ती डायरेक्टर मध्ये येणार नाही. सिटिंग फीजच्या केसमध्ये डिरेक्टर्स हु अटेंड बोर्ड मीटिंग्स और कमिटी मीटिंग्स त्यांना सिटिंग फी देतात, पण सिटिंग फीची एक लिमिट आहे आणि ही सिटिंग फी रेम्युनरेशन मध्ये येत नाही. इट इज नॉट पार्ट ऑफ रेम्युनरेशन. दिस इज फी फॉर अटेंडिंग द मीटिंग. इट इज आउटसाइड द रेम्युनरेशन थिंग, बट हॅज अ लिमिट आहे 1 लाख पर मीटिंग, त्याच्यावर नाही. सिटिंग फी शॅल नॉट एक्सीड 1 लाख पर मीटिंग. आणि त्याने म्हटलंय की सिटिंग फी पेएबल टू इंडिपेंडेंट डिरेक्टर्स अँड वुमन डिरेक्टर शॅल नॉट बी लेस दॅन दॅट पेएबल टू अदर डिरेक्टर्स. तुम्ही ह्यांना कमी नाही पे करू शकत, त्यांना पण ऍट पारच तुम्हाला पे करायला लागतील. त्याने म्हटलंय अकॉर्डिंग टू सेक्शन 197, आता जे आपण बघितलं सगळे पर्सेंटेज जे बघितले 11% वगैरे, त्याने म्हटलंय द पर्सेंटेजेस मेन्शन्ड अबाव शॅल बी एक्सक्लुसिव्ह ऑफ सिटिंग फीज, ते ह्याच्यात पकडायचे नाहीत. त्याने म्हटलंय स्केल ऑफ फीज मे डिफर. तुम्ही वेगवेगळे डिफरंट क्लासेस ऑफ कंपनीज साठी तुम्ही वेगवेगळे फीज पे करू शकता, म्हणजे वन कंपनी विल पे डिफरंट फी, दुसरी कंपनी कॅन पे डिफरंट फी, बट इंडिपेंडेंट डिरेक्टर्सला तुम्ही यू कॅनॉट पे लेस दॅन द अदर डिरेक्टर्स. इथे दिलंय द आर्टिकल्स of a listed company have fixed payment of sitting fee
फॉर ईच मीटिंग ऑफ डिरेक्टर सब्जेक्ट टू मॅक्झिमम 30,000. तर त्यांच्याकडे त्यांनी दिलंय की मीटिंग ऑफ डिरेक्टर्सला 30,000 ची सिटिंग फी देणार आम्ही पर मीटिंग. In view of the increased responsibilities of the independent directors of listed company, the company proposes to increase the sitting fee to 45,000 per meeting. त्याने काय केलंय, इंडिपेंडंट डिरेक्टर्सला 45,000 केलं. दॅट इज ओके. त्यांना कमी नाही पे करू शकत, जास्त पे करा पाहिजे. ऍडवाइज द कंपनी अबाउट द रिक्वायरमेंट. त्याने म्हटलंय हे section provides that director may receive remuneration by way of fee for attending the board or committee meetings or for any other purpose as may be decided by the board. The amount of sitting fees payable for attending the meeting of the board or committee thereof may be decided by the board, but such sitting fee shall not exceed 1 lakh. Further, sitting fees payable to independent director shall not be less than that payable to other directors. आता above case मध्ये sitting fees can be increased from 30 to 45 by passing resolution at board meeting and altering the articles by SR. Articles SR लागते. When sitting fees stand are increased for other directors, it shall automatically be increased in case of independent directors because the latter cannot be paid less than that payable to former. त्याने म्हटलं की फक्त इंडिपेंडंट डिरेक्टरचा तुम्ही वाढवताय इट्स ओके, पण जर तुम्ही बाकीच्यांना वाढवताय आणि इंडिपेंडंट डिरेक्टर्स नाही वाढवत आहात तर ते चालणार नाही, सगळ्यांना सेमच द्यायला लागेल. सो इफ यू आर इन्क्रीजिंग रेम्युनरेशन फॉर अदर डिरेक्टर्स, सिटिंग फी फॉर अदर डिरेक्टर्स, इंडिपेंडंट डिरेक्टरला पण तेवढंच तुम्हाला द्यायला लागेल. सो यू कॅन इन्क्रीज 1 लाखच्या अंडर आहे ना. त्याच्यानंतर त्याने म्हटलंय अ डिरेक्टर और अ मॅनेजर मे बी पेड रेम्युनरेशन. रेम्युनरेशन कसं पे करतो आपण, आयदर मंथली पेमेंट द्या किंवा पर्सेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिटच्या वर द्या किंवा थोडं मंथली थोडं प्रॉफिट बेस्ड, म्हणजे फिक्स्ड आणि इन्सेंटिव्ह लाईक दॅट. इंडिपेंडंट डिरेक्टर्स आपण ऑलरेडी बघितलं की त्यांना कसं पे करणार. हे चार्ट आहे इकडे की त्यांना सिटिंग फी देऊ शकतो, प्लस त्यांना मीटिंग अटेंड करण्यासाठी जे काही एक्सपेन्स आले ते रिइम्बर्स करू शकतो, आणि समटाइम्स दे कॅन बी गेटिंग प्रॉफिट रिलेटेड कमिशन. त्यांना कमिशन मिळेल विच इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स. त्यांनी काही चांगलं सजेशन दिलं, प्रॉफिट झाला, त्याच्यावर त्यांना प्रॉफिट बेस्ड कमिशन मिळू शकतं, पण त्यांना स्टॉक ऑप्शन मिळणार नाही. दे माइट लूज द इंडिपेंडन्स. आता याच्या लिमिटच्या बाहेर जर कोणाला पे केलं असेल तर मग द डिरेक्टर हॅज टू रिफंड दॅट विदिन 2 years, आणि टिल ही रिफंड्स इट विल बी हेल्ड बाय हिम इन ट्रस्ट फॉर द कंपनी. जर मला कंपनीने एक्स्ट्रा पे केलंय, म्हणजे लिमिटच्या बाहेर जाऊन पे केलंय, तर आय कॅनॉट यूज इट, आय हॅव टू कीप इट विथ मी टिल आय रिटर्न. आणि कंपनी कॅनॉट वेव दॅट ऑफ. कंपनी कॅनॉट से की हा नको देऊ, सोड राहू दे, पण वेव करू शकतो जर SR इज पास्ड अँड मेंबर्स आर ओके विथ इट. त्याने म्हटलंय कंपनी शॅल नॉट वेव द रिकव्हरी ऑफ एनी सम रिफंडेबल जर एक्स्ट्रा पे केलंय. However, waiver is possible only if it is approved by SR within 2 years when the sum becomes refundable. रिफंड कधी होणार, जेव्हा पेमेंट केल्यानंतर. प्लस त्याने म्हटलंय तुम्ही जर डिफॉल्टर आहात पेमेंट ऑफ लोन टू बँक इन्स्टिट्यूशन किंवा डिबेंचर होल्डर्स किंवा क्रेडिटर्स, त्यांचं पण तुम्हाला अप्रुव्हल घ्यायला लागेल. इफ यू आर गोइंग टू वेव ऑफ द पेमेंट, म्हणजे सपोज डिरेक्टरला एक्स्ट्रा पेमेंट केलंय, लिमिटच्या बाहेर पेमेंट केलंय, 11% जास्त पेमेंट केलंय, आणि तुम्ही म्हणता की ठीक आहे राहू दे, इट्स ओके, वेव करायच्या आधी SR पास करा, आणि जर डिफॉल्टर असेल, डिफॉल्टर आहात तर त्या बँकची पण तुम्ही अप्रुव्हल घ्या. मग डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट बाय लिस्टेड कंपनी आहे, याचा काय एवढा हे नाहीये, इम्पॉर्टन्स नाहीये. सो यू कॅन जस्ट लीव दिस, यू कॅन जस्ट रीड दिस इफ यू वॉन्ट, पण याचा काय इम्पॉर्टन्स नाहीये असं काही. त्याच्यानंतर रेम्युनरेशन कमिशन परमिसेबल फ्रॉम होल्डिंग सबसिडरी कंपनी. आता सपोज मी एका कंपनीत मॅनेजिंग डिरेक्टर आहे, होल्ड टाइम डिरेक्टर आहे, आणि आय एम रिसिव्हिंग कमिशन फ्रॉम द होल्डिंग कंपनी और सबसिडरी, दॅट इज फाईन, पण डिस्क्लोज करायला लागेल. पेनल्टी वगैरे आहे, हे सगळं काय उपयोगाचं नाही, हे पण नाही. ओके, सो बेसिकली वी हॅव फिनिश्ड 196 197. आता 197 मध्ये तुला बोललो 2 पार्ट आहेत, तसे मार्क करत जा, आणि फार इम्पॉर्टंट आहेत 196 197. याच्यामध्ये
जास्त करून डिस्क्लोजर असे सम येत नाही, डिस्क्लोजर वर क्वेश्चन येणार नाही, कारण मोस्टली विल बी आज प्रॅक्टिकल क्वेश्चन. सो डिस्क्लोजर वर जनरली येत नाहीत. ओके, पण असे जे आहेत ना एकदम असे टेक्निकल, त्याच्यावर प्रश्न येऊ शकतो. ओके, हा. सो दिस इज द पार्ट 2. हा जो पार्ट 2 इथून घ्यायचा, हा हे टेबल इम्पॉर्टंट आहे. ओके, इफेक्टिव्ह कॅपिटल काय आपण नेक्स्ट टाइम बघूया. सो हे दोन्ही येणार, हे इथपर्यंत येणार. इव्हन हे खालचं पण जे डिमिंग प्रोव्हिजन आहे ते पण गेलं, 0.5% म्हटलं इकडे. सो इथपर्यंत यू कॅन टेक. हे पार्ट 2 आहे ऑफ दिस सेक्शन 197. त्याच्यामध्ये हे फक्त पॉइंट फक्त ऍड करायचे खाली. BR at BM डिफॉल्टर असाल तर तुम्ही त्यांचं पण अप्रुव्हल घ्या बिफोर जनरल मीटिंग, आणि 3 इयर्स पेक्षा जास्त रेझोल्युशन नसलं पाहिजे. ती फक्त एक एक लाईन लिहायची याच्यावर, आणि हे काय लिहायची गरज नाही. जस्ट राईट की स्टेटमेंट अलॉंग विथ नोटीस कॉलिंग जनरल मीटिंग शॅल गिव्ह डिस्क्लोजर अबाउट डिटेल डिस्क्लोजर अबाउट द अपॉइंटमेंट. सगळं लिहायची गरज नाही, डिस्क्लोजर्स लिहायची गरज नाही. इव्हन डिटर्मिनेशन ऑफ रेम्युनरेशनची गरज नाहीये. हा, पण हा पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे. बी आणि सी जे आता आपण जे डॉक्टरचं एक्झाम बघितलं, हे बी आणि सी इम्पॉर्टंट आहे, जे 197(4) मध्ये बी आणि सी. त्याच्यावर हे एक्झाम्पल पण लिहिलं तर बेटर होईल. हे लिहायचं 197(5) यू कॅन राईट सिटिंग फी. सिटिंग फी इथपर्यंत लिहिलं तर सफिशियंट आहे. स्केलची गरज नाही, एक्झाम्पलची पण गरज नाही. मोड ऑफ पेमेंट यू कॅन जस्ट राईट मोड ऑफ पेमेंट 1 to 3. रेम्युनरेशन ट्रीटमेंट डिरेक्टर्स हा चार्ट यू कॅन जस्ट राईट. रिफंड ऑफ एक्सेस हे लिहायला लागेल, वेवर वगैरे ह्याच्यावर प्रॅक्टिकल प्रश्न येऊ शकतो. रिफंड ऑफ वेवर इथपर्यंत. डिस्क्लोजरची काही गरज नाही. आणि पुढे जो एक पॉईंट मी ऍड केला ना मगाशी, काय होता तो, कमिशन मिळू शकतं. कमिशन यू कॅन गेट फ्रॉम होल्डिंग कंपनी. कमिशन, हा 14th बस. सो 14 पॉइंट इज इम्पॉर्टंट, सबसेक्शन 14. त्याच्यानंतर हे वेवर, बेसिकली रिफंड ऑफ एक्सेस 9-10, सबसेक्शन 9-10. इंडिपेंडेंट डिरेक्टरचं सिटिंग फी, म्हणजे इंडिपेंडेंट डिरेक्टरला पेमेंट जी आहे, रेम्युनरेशन इंडिपेंडेंट डिरेक्टर्स, हा चार्ट, दॅट्स इट. त्याच्यानंतर मोड ऑफ पेमेंट यू कॅन राईट 1 to 3 पॉइंट्स. त्याच्यानंतर सिटिंग फी बद्दल जे आहे, सबसेक्शन 5 A पॉइंट यू कॅन राईट, जस्ट A पॉइंट द फुल. त्याच्यानंतर हे मी बोललो सबसेक्शन 4 मध्ये बी आणि सी, बी सी, आणि मग यू कॅन ऑल्सो राईट द एक्झाम्पल. डिस्क्लोजर्स नको. इथे पण हे बोललो, हा पार्ट 2 जो आहे हा पूर्ण येणार इथपासून, सेक्शन 2 हा सगळं येणार. दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द सेक्शन. हे अख्खं येणार इथपर्यंत टिल दिस पॉइंट. ओके, आणि याच्या खाली ऍप्लिकेबल कंडिशन्स मध्ये फक्त BR at BM, अप्रुव्हल ऑफ क्रेडिटर, आणि जनरल मीटिंगच्या आधी अप्रुव्हल घ्यायला लागेल जर डिफॉल्टर असाल तर, आणि 3 इयर्स म्हणजे रेझोल्युशन कॅनॉट स्टेट द रेम्युनरेशन फॉर मोर दॅन 3 इयर्स. म्हणजे टर्म कॅनॉट बी मोर दॅन 3 इयर्स रेम्युनरेशनची. म्हणजे यू कॅन डिसाइड रेम्युनरेशन ऑफ अ मॅनेजिंग डिरेक्टर, पण 3 वर्षापेक्षा जास्तसाठी नाही. सो मॅक्झिमम टर्म फॉर द रेम्युनरेशन यू कॅन डिसाइड इज 3 इयर्स. त्याची टर्म असेल 5 वर्षाची, पण रेम्युनरेशन तुम्ही 3 वर्षात डिसाइड करू शकता एका टाइमला. तो दिस सेकंड पार्ट. आणि मग फर्स्ट पार्ट वर आपण आलो, तो इथे. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, याला पार्ट 1 म्हणायचं. सो 2 पार्ट मध्ये इफ यू डिवाइड यू अंडरस्टँड द सेक्शन प्रिटी वेल. 197 मध्ये पार्ट 1 इथून चालू होतं, ओव्हरऑल रेम्युनरेशन. हा चार्ट, हा अख्खा लिहायचा चार्ट. आणि मी तुला तो दिलाच आहे, तो आय थिंक दॅट विल बी मच इझियर फॉर यू टू रिमेंबर.
आणि खालचं वेन अप्रुव्हल वगैरे ह्या पॉईंट फक्त लिहायचा, एक्सक्लुजन ऑफ सिटिंग फीस, बस एवढंच. सो बेसिकली द चार्ट इज इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, हे झालं 197. आता कमिंग बॅक टू 196, परत वर येतो मी आता. ह्याच्यामध्ये की टर्म्स ऑल यू हॅव टू राईट, सर्टन टर्म्स सगळे लिहायचे. मॅनेजर मध्ये फर्स्ट पॅरा यू कॅन राईट. एमडी मध्ये टिल दिस पॉइंट यू कॅन राईट. होल टाइम डायरेक्टर फुल, रेम्युनरेशन फुल. 196 मध्ये 0.1 एवढा, फक्त एवढा. 0.2 1 AB, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 एक्झाम्पल लिहायची गरज नाही. इफ यू वॉन्ट यू कॅन राईट. मग एलिजिबिलिटी पूर्ण येणार. पण हे पण ना अगेन यू कॅन राईट इन शॉर्ट. तुला बोललो असं की पूर्ण सगळं लिहायची गरज नाही, शॉर्ट मध्ये लिही. कळलं ना, की 21 to 70 मग SR ते सगळं मी बोलतो तसं. एकदा रीड कर आणि देन राईट शॉर्ट मध्ये. सो पूर्ण लिहित बसू नको. मग इन्स्टॉलमेंट, क्रेडिटर्स, हे सगळं येणार. मग ऍडिशनल कंडिशन्स आहेत, हे पण शॉर्ट मध्ये. हे काय लिहायची गरज नाही, इट्स ओके. त्याच्यानंतर हे रेसिडेंट वगैरे ऍक्ट्स लिहायची गरज नाही. इफ यू वॉन्ट यू कॅन राईट इन शॉर्ट. हे इथपर्यंत येईल, हे पूर्ण. प्रोसिजर मध्ये पण शॉर्ट मध्ये लिहायचं, BR at BM, OR at GM, आणि अप्रुव्हल लागेल तर इफ इट इज ॲट व्हेरियन्स ऑफ द शेड्यूल 5. एवढं शॉर्ट मध्ये, सगळं शॉर्ट मध्ये येणार. आणि नोटीस मध्ये बेसिक डिस्क्लोजर करायचं, रिटर्न फाईल करायचं, दॅट्स इट. आणि व्हॅलिडिटी ऑफ ऍक्ट्स वर प्रश्न बनतो. सो हा एक प्रोव्हिजन यू कॅन राईट. दॅट इज इट. ठीक आहे. तो 196 आहे ना, जितका शॉर्ट मध्ये लिहिता तेवढं लिही. सो ट्राय टू कव्हर ऑल द पॉइंट्स आणि शॉर्ट मध्ये लिही, पूर्ण लिही बसू नको, कारण नाहीतर इट बिकम्स व्हेरी बोरिंग. ओके, शॉर्ट अँड स्वीटली जे मेन की पॉइंट आहेत ते समज आणि ते लिही बस. ओके ओके आर यू अंडरस्टँडिंग? येस सर, येस सर. या, सो फाईन. हा, सो नेक्स्ट टाइम विल आय थिंक फिनिश दिस चॅप्टर. ओके, ओके fine. ओके, थँक्यू. Yeah, bye.